Good afternoon. So, we discuss income of other persons included in SSC's total income. So, that means similar to clubbing. Clubbing of income. So, normally tax in Uru SSC. SSC previous year total income. Previous year total income. So total income in the sense in the head. So we discuss salary, house property, then PGBP, capital gains, then IFOS. So it's a delivery income chapter 6 deduction. So it's adding gross total income. Then a gross total income less chapter 6A. Chapter 6A deduction. Other question total income. That means where adding income SSC total income. So this particular chapter discuss the clubbing of income. That means where income of other person. Other person. So where income SSC income that means SSC tax in SSC total income then SSC tax liability attracting total income means total income taxability. So this is discuss section 60 to 64. Section 60 to 64 income of other person clubbed in SSC's total income. Clearly? Yes, sir. Then. Okay. Generally, an SSC is taxed on income accruing to him only, and is not liable to pay tax for income of another person. However, as per provisions of section 60 to 64, so we in-depth discussing sections section 60 to 64 provisions of clubbing of income, and SSC may be taxed in respect of income accrued to another person. So, where oral kondagna income section 60 to 64 provisions which provisions conditions satisfy comply SSC where all the income could SSC the total income include then SSC has to pay tax for that particular other person income income tax in. So the section 60 to 64 sections are discussing that the income which is to be clubbed shall be computed in the hands of recipient, and all expenditure related to such income shall be allowed as per respective provisions, and net income shall be clubbed. So, Arkano actually get another Ayalda Kailandan, normally, if salary, house property, income, Ayalda corresponding head dealer contributed and the income and the SSC total other head add another. So that means Ayalda income particular head in the provisions applicable other other person income, another person income contribution. No, then other than associate add another clubbing of income chain. Clear point? Yes, sir. Then income shall be first computed in the hands of recipient, then clubbing shall be made headwise. No, headwise. That or either head income head associate add chain. Then in a question another chapter 6A deductions. Clubbed income is eligible for deduction under section 80C to 80U, chapter 6A. Then such a deduction shall be allowed to the SSC in whose hand such income is clubbed. Okay. So clubbing income is eligible for deduction under section 80C to 80U. Then such deduction shall be allowed to the SSC in whose hands such income is clubbed. So this income in India 80C model 80U deductions correct. So clubbing of income. Income general sense loss
സോ ക്ലബിങ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനിലാണ്. സോ അവിടെ ആക്ച്വലി ഇൻകം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ലോസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ 16. Section 16. Any person transfers the income from any asset. So income from any asset without transferring the asset. Such income is to be clubbed in the hands of the transferor, whether the transfer is revocable or not. Revocable or not. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മുടെ അസസിക്ക് ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട്. അസസിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട്. സോ അസസി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ അസസിയുടെ കയ്യിലുള്ള അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വേറൊരാൾക്ക് അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഈ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യണം? വിത്തൗട്ട് ഈ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ ഈ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറയുന്ന അനദർ പേഴ്സണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അനദർ പേഴ്സൺ. സോ അസസിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇൻകം കുറച്ച് കാണിച്ച് ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിങ്, അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ ഇൻകം മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ, സോ ഏതെങ്കിലും അസറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം മാത്രം എന്താണ്, എന്റെ കയ്യിൽ തരണ്ട, ഇന്ന ആളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അസസിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ത് മാത്രമാണ്? ടാക്സ് ഇൻകം, ടോട്ടൽ ഇൻകം കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ടാക്സ് കുറച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇൻകം അനദർ പേഴ്സണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും ആരുടെ കൂടെ തന്നെ കാണിക്കണം? അസസിയുടെ കൂടെ തന്നെ കാണിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്ഷൻ 16 ആയിരുന്നു, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻകം വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ്. സോ പ്രത്യേകിച്ച് അസറ്റ് ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം മാത്രം എന്താണ് വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻകം എന്താണ്, ആരാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അസസിയുടെ കൂടെ തന്നെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, section 61. Income arising from revocable transfer of asset. All income arising to any person by virtue of a revocable transfer of asset to be clubbed in the hands of transferor. So revocable transfer lode asset transfer ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ട്രാൻസ്ഫർ അസറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം will be clubbed in the hands of transferor. So സെക്ഷൻ 63ലാണ് ഇത് പറയുന്നത് റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താന്ന് പറയുന്നത്. എ ട്രാൻസ്ഫർ ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു ബി റിവോക്കബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഓഫ് എനി പാർട്ട് ഓർ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഇൻകം ഓർ അസറ്റ് ടു ബി ടു ദ ട്രാൻസ്ഫറർ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ടോട്ടൽ അസറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകത്തിലോ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ടോ ഒരു ഹോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, contains any provision for transfer of any part directly or indirectly, any part or all of income or asset to the transfer. So അയാൾക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം? പക്കാ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലാതെ റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. സോ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സ് കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കുറച്ച് കാണിക്കാനാണ് അയാളുടെ ഉദ്ദേശം. സോ എന്ത് ചെയ്യും? അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യും. then it will be taxed. Then it gives any way to the transferor a right to reassume power directly or indirectly over the whole or any part of the income or the asset. So അതിനകത്ത് ഇൻകത്തിന്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിന്റെ പുറത്തോ ഡയറക്ട്ലി അല്ല ഇൻഡയറക്ട്ലിയോ പവർ റീഅസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ എന്ത് പറയാം? റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയാം. സോ റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെയാണ് അസറ്റ്, സോ അതായത് അസസിക്കുള്ള ഒരു അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണ്, അസസിയുടെ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണ്. ഇതൊരു റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകത്തിന്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിന്റെ പുറത്തോ പവർ റീഅസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം will be clubbed in the hands of assessee. Clear? Yes, sir. Then section 60 പറയുന്നത് എന്താണ്? അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ ഇൻകം മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ക്ലബ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ്? അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്? ഒരു നോർമൽ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല, റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. സോ ഈ ട്രാൻസ്ഫറർക്ക് എന്തെങ്കിലും പവർ അല്ലെങ്കിൽ റീഅസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് പൊസഷനോ അല്ലെങ്കിൽ
റൈറ്റോ റീഅസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം, റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയാം. റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ. സോ റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യും ആരുടെ കൂടെ, ട്രാൻസ്ഫറുടെ കൂടെ. സോ 63 പറയുന്ന റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. 62 എക്സെപ്ഷൻ ടു ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 61. Section 61 will not apply in any income arising to any person in the following cases. Any transfer by way of creation of a trust which is revocable during the lifetime of beneficiary. So beneficiary lifetime revocable alla. So ayalde manasheshana തിരിച്ച് റീഅസ്യൂം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്, ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ ലൈഫ് ടൈമിലേക്ക് റിവോക്കബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ അത് റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിലും സെക്ഷൻ 61 പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ല. Any transfer which is irrevocable during the lifetime of transfer, ഈ ട്രാൻസ്ഫറുടെ ലൈഫ് ടൈമിലേക്ക് റിവോക്കബിൾ അല്ല എങ്കിൽ any transfer made before 1/4/1961 which is not revocable for a period exceeding 6 years. So ഇത്രയും സെനാരിയോയില് എന്താണ് റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ 63 കവർ ചെയ്താലും സെക്ഷൻ 62 പ്രകാരം എന്ത് കിട്ടും, എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടും. സെക്ഷൻ 61 പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിലും സെക്ഷൻ 61 will not attract. That means section 61 will not attract means എന്താണ്, റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ that income will not be clubbed in the hands of transferor. Clear? Yes, sir. Okay. Next one, so very important. So sections നമ്മൾ IFOSൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടെ 62 64 ആണുള്ളത്. സോ അതിനകത്ത് 64 ഈ സബ്സെക്ഷൻസ് ക്ലോസും മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. 64 സബ്സെക്ഷനും ക്ലോസും. 64 subsection 1 clause 2. Income of spouse from a concern where assessee has substantial interest. Okay, so ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Income of spouse is taxable in the hands of assessee if the following conditions are satisfied. Income should be in the nature of salary, commission, fee, or any other form of remuneration, whether in cash or in kind. Such remuneration shall be received from a concern where the assessee has substantial interest. Okay. So assessee ke ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. assessee, so ഇവിടെ assessee ഉണ്ട്. ഒരു കൺസേൺ, ഒരു ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേൺ, ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, കൺസേൺ. സോ ഈ കൺസേണില് ഈ പറയുന്ന അസസിക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അസസിക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അസസിക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് എന്താണ്, ഈ അസസിയുടെ സ്പൗസിനെ എന്താണ് ഒരു ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും, ഈ കൺസേണിൽ നിന്ന് അസസിയുടെ സ്പൗസിന് എന്ത് കിട്ടും, സാലറി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനി ഫീ. സാലറി ഉണ്ടോ, സോ ഇൻ ദ നേച്ചർ എനി റെമ്യൂണറേഷൻ. സോ ഏത് രീതിയിലുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ ആയാലും, റെമ്യൂണറേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഫീ ഓൾസോ. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, അസസിക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കൺസേണില് സ്പൗസിന് സാലറിയോ റെമ്യൂണറേഷനോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് എന്താണ് ഇൻകം കിട്ടിയാൽ സോ അതെന്ത് ചെയ്യണം, അസസിയുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ഇത് കിട്ടാൻ കാര്യം എന്താണ്, അസസിക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന സ്പൗസ് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ചെയ്യാൻ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല എങ്കിലും അസസിയുടെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. If the remuneration received by spouse due to technical and professional education and such remuneration is attributed to such qualification, then clubbing provision is not applicable. Actually, ഈ spouse എന്താണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ, ടെക്നിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്പൗസ് എങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് ഈ ജോബ് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ്, അസസിയുടെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടാണോ? അല്ല.
സോ ഇവിടെ അസസി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിലെ സ്പൗസ് എംകോം പാസ്സായി ജസ്റ്റ് പ്ലസ് അക്കൗണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരാളെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നിയമിച്ചാൽ ഈ സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. സോ അസസിയുടെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കൺസേണില് സ്പൗസ് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, ബട്ട് എന്തായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു? അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഒരു സാലറിയും കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ലേ? ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല. സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താണ്? സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 2 ക്ലബ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താണ്? പ്രൊവിഷൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലബ് ചെയ്യും. സോ സ്പൗസിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. സോ അസസിക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിലെ സ്പൗസിന് എന്തായിട്ട് കൊണ്ട് അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോബിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് സാലറി മേടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലബ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ? ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ല. ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ലേ? ക്ലബ് ചെയ്യും. സോ സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും മീൻസ് ക്ലബ് ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിച്ചോണം. എന്താ നമുക്ക് സംടൈംസ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ? സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 2 പ്രൊവിഷൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് എന്താണ്? ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് വിൽ അട്രാക്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പൗസിന് കിട്ടുന്ന ആ റെമ്യൂണറേഷൻ വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ അസസി. ദെൻ ഇവിടെ കൺസേണിൽ നമ്മളൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. എന്താണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്? 20%. സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ? സോ ഈ പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ കൺസേൺ. ഒന്നുകിൽ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? 20% ഓർ മോർ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്. സോ അതേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, കമ്പനി അല്ല അതേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 20% ഓർ മോർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 20% അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? സാർ ഈ ക്ലബ് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ലേ? ക്ലബ് മനസ്സിലായില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകമിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ടേ? സ്പൗസ് സെപ്പറേറ്റ് അടയ്ക്കണം. അത് സെപ്പറേറ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അവരെ എന്താവും? അസോസിയേറ്റ് അവരുടെ ഇൻകം. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ ക്ലബ് ചെയ്തില്ല മീൻസ് എന്താണ്? ഈ സ്പൗസിന് ആക്ച്വലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. സോ അവർക്ക് അവിടുന്ന് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഏത് ഹെഡിൽ ടാക്സ് ചെയ്യും? അവരുടെ സാലറി ഹെഡിൽ. സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആണ്. സോ അവർക്ക് അവിടുന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ഫീ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെയും അതേപോലെ TDS പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഏത് ഹെഡിലാണോ അവരെങ്ങനെയാണോ പ്രൊഫഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിൽ അവരെ ടാക്സ്. സോ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇവർക്ക് ടാക്സബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഇൻകം കൂടെ ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? അസസിയുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയോ? സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽനെസ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ 20% ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 20% ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ 20% ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ ഇവിടെ such share of profit as may be held by assessee himself or together with relatives. So assessee മാത്രമല്ല, sometimes assessee relatives കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രൊവിഷൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൗസ്, ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ or any lineal ascendant or lineal descendant of individual. ഇവിടെ ഒരു ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം അസസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള അസസി ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്. ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും 25% ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ 25% അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും അവിടെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? രണ്ടുപേർക്കും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? പറയാം. ക്ലബ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇല്ല. സോ ശ്രദ്ധിക്കാം. വേർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഹാവ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലബ് ചെയ്യും. ഹസ്ബൻഡ് സോ ഈ പ്രൊഫഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. Substantial interest in a concern if in both are receipt of income by way of salary etc. from the concern, then income will be clubbed in the hands of that spouse whose total income excluding such income is higher. ഈ ഇൻകം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആർക്കാണോ കൂടുതൽ ഇൻകം ഉള്ളത് അയാളുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സ്. ക്ലിയർ ആണോ?
Next one. Where any such income is once included in the total income of either spouse, income arising in the succeeding year shall not be clubbed in the total income of other spouse unless assessing officer is satisfied after giving that spouse an opportunity of being heard that is necessary to do so. So ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒരു വർഷം ക്ലബ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്ലബ് ചെയ്താൽ അടുത്ത വർഷമൊക്കെ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്? അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ അവര് പറയുന്ന അല്ല മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസസിംഗ് ഓഫീസറെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, എന്താണ് റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഹിയർഡ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതർ സ്പൗസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതർ സ്പൗസിന്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ സെക്ഷൻ 60 എന്തായിരുന്നു? അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ല, ഇൻകം മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, അത് ക്ലബ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് കേസ് എന്തായിരുന്നു? അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോയി? റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോയി. ദെൻ തേർഡ് വൺ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? 64. സോ 62 63 എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ്. 63 റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ, 62 എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻസ്? 61 എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് 62 പറയുന്നത്. ദെൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 2 പറയുന്നത് എന്താണ്? അസസി എന്താണ് സ്പൗസിന് അസസിക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കൺസേണില് റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് ഈ പറയുന്ന സ്പൗസിന് എന്തായിരിക്കണം? ആ പറയുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ടെക്നിക്കൽ നോളജോ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത്. ഈ പറയുന്ന നോളജ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഇൻകം വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ അസസി. ഓക്കെ, സോ രണ്ടുപേർക്കും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണോ ഈ ഇൻകം, അതായത് ആ പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആ കൺസേണിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹയർ ഇൻകം ഉള്ളത് അയാളുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. സോ ഒരു തവണ ആരുടെ കൂടെയാണോ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി അടുത്ത വർഷങ്ങളും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ല മാറ്റണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അസസിംഗ് ഓഫീസറെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ആളെ റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഹിയർഡ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വേറൊരു സ്പൗസിനെ അനദർ സ്പൗസിനെ ആ സ്പൗസിന്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? Yes, sir. Next one. 64 subsection 1 clause 4. 64 subsection 1 clause 4. Income arising from asset. Income arising from asset. Income arising from asset other than house property transferred to spouse without adequate consideration shall be clubbed in the income of that individual. Income of that individual. So income arising from asset ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ ഇവിടെ സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 4 എന്താണ് അസസി ഒരു അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ്. അതൊരിക്കലും എന്താകാൻ പാടില്ല? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആകത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം ഡീംഡ് ഓണർ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിലാണ്. ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു സെക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. സെക്ഷൻ 64 എന്താണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അസറ്റ് എന്താണ് അസസി സ്പൗസിന് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പൗസിന് അസറ്റ് സ്പൗസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. എന്താകാൻ പാടില്ല? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ബിക്കോസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം ഡീംഡ് ഓണർ ക്രൈറ്റീരിയ വരും. അതുകൊണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാതെ അസറ്റ് എന്തെങ്കിലും സ്പൗസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുകിൽ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ, വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ, അല്ലെങ്കിലോ ഇൻആഡിക്വേറ്റ്, ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ. സോ അസറ്റ് എന്താണ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ സ്പൗസിനെ കൊടുത്താൽ, സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം IFOSല് എന്താണ് റിലേറ്റീവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തും എത്ര കിട്ടിയാലും എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ടാക്സ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റിലേറ്റീവ് അല്ലെ. സോ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ ടാക്സ് ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷേ ആ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സോ സ്പൗസ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഓൾ ഷാൽ ബി ദെൻ ഇൻകം അറൈസിംഗ് ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ so that income will be clubbed in the hands of the assessee. Clear ആണോ? Yes, sir. ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 4 അട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത സെനാരിയോ ആണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഫോർ ആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ. സോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിന് എന്റെ സ്പൗസിന് ഞാൻ ഒരു അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഫോർ ആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ. പിന്നെ അവിടെ ക്ലബിംഗ് പ്രൊഫഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.
Then transfer is under an agreement to leave apart. So രണ്ടുപേരും പിരിയുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ് ജീവനാംശം കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് വരുന്നത്. അതും എന്തിൽ വരത്തില്ല, ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. ദെൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 27 ഡീംഡ് ഓണർ ആണ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. അവിടെ അതും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ സെക്ഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അതർ ദാൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സെക്ഷൻ 27 ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് മെയ്ഡ് ബിഫോർ മാരേജ്. സോ ബിഫോർ മാരേജ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് റിലേഷനും ഇല്ല, സ്പൗസ്. സോ എൻഗേജ്മെന്റ് അന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ഉണ്ടോ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. സോ ബിഫോർ മാരേജ് ഡേറ്റിന് മുമ്പാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ല ആക്ച്വലി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് മാരേജിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. എന്തായിരിക്കും നോൺ റിലേറ്റീവിന്റെ കയ്യിൽ അസറ്റ് കിട്ടിയാൽ ആ കൺസിഡറേഷൻ ഇത്രയും മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കിട്ടിയ ആളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പിടിച്ച് ടാക്സ് ചെയ്യും IFOസിലെ. On the date of accrual of income, transferee is not the spouse of transferee. Transferor. On the date of accrual of income, transferee is not the spouse of transferor. ആ കേസിലും എന്താണ് ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്തില്ല. ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം അക്രൂ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റില്. സോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിരുന്നു, ബട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഉണ്ടായപ്പോൾ ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ല. Whether asset transfer directly or indirectly by an individual to spouse are invested by the transferee in the business, the proportionate income arising from such business is to be included in the total income of transfer. So നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു പണ്ട് ചോദിച്ച ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന ഒരു നോട്ടാണ്. സോ അസസി സ്പൗസിന് 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു. സോ അസറ്റ് ആണ് കൊടുത്തു. ആ 5 ലക്ഷം രൂപ എന്താണ് സ്പൗസിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സോ ദെൻ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടോ. സോ എന്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരും 64 subsection 1 clause 4 any asset other than house property transferred to spouse, any income generating from that asset will be clubbed in the hands of the assessee. സോ ഒരു അസറ്റ് കൊടുത്തു, അതെന്ത് ചെയ്തു സ്പൗസിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ സോ ആ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത എമൗണ്ടിന് അസസ്സിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറർ. ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ സോ ഒരു ലാൻഡ് കൊടുത്തു, എറൈസിംഗ് ഇൻകം എറൈസിംഗ് to the transferee from the accretion of such property shall not be included in the total income of that. So that means എന്താണ് അതിന് വാല്യൂ ഹൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന് ആ വരുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പെടുത്തില്ല. സോ കൊടുത്തപ്പോഴുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ 10 ലക്ഷമാണ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പോഴുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ 15 ലക്ഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് വാല്യൂ അക്രീഷൻ വരുന്ന കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, will not be clubbed in the hands of the transferor. ക്ലിയർ ആണ്? സോ സെക്ഷൻ 60 എന്തായിരുന്നു? സെക്ഷൻ 60 ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻകം വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ്. സെക്ഷൻ 61 എന്തായിരുന്നു? ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ് എന്താണ്, പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെക്ഷൻ ആണ് 64 subsection 1 clause 2 ഇൻകം ഓഫ് സ്പൗസ് എന്താണ് സ്പൗസിനെ അസസിക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കൺസേണില് റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പൗസിന് ആ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ അസസി. ദെൻ 64 subsection 1 clause 4 എന്താണ് അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സ്പൗസിന് അതർ ദാൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ബിക്കോസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ എവിടെ കവർ ചെയ്യും? സെക്ഷൻ 27 കവർ ചെയ്യും. അതർ ദാൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റിൽ നിന്ന് സ്പൗസ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഇൻകം വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ അസസി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം അറൈസിംഗ് ടു സൺസ് വൈഫ്, ഇൻകം അറൈസിംഗ്
64 subsection 1 clause 6 asset income arising to son's wife. 64 subsection 1 clause 6 section 64 subsection 1 clause 6 income arising to son's wife from asset transferred without consideration, without adequate consideration. If any individual transfers any asset to his or her. So assessee father agam allengil mother agam, his or her son's wife without consideration or for inadequate consideration, then the income from such asset received by son's wife to be clubbed in the hands of the transferor. The above provision is applicable only if the relationship of mother, father-in-law and daughter-in-law exists at the time of transfer of asset as well as at the time of generation of income. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന റിലേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കാം, സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 6 പറയുന്നത് അസസി. സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാണ്, ഒന്നുകിൽ ഫാദർ ആകാം ഓർ മദർ. ഇവിടെ എന്താണ്, സൺ ഉണ്ട്, സണ്ണിന്റെ വൈഫ്. ഈ പറഞ്ഞ അസസി എന്ത് ചെയ്തു? അസസി ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ മദർ സണ്ണിന്റെ വൈഫിന് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു? അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഈ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് സണ്ണിന്റെ വൈഫ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ, സോ ഇതുകൊണ്ട് സണ്ണിന്റെ കൂടെ എല്ലാ ക്ലബ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഈ ഇൻകം വിൽ ബി ക്ലബ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറർ. അതാണ് ഈ സെക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആണ്? Next one, 64 subsection 7 ഉം 64 subsection 8. So രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 64 subsection 7 പറഞ്ഞ transfer of asset to benefit of spouse. So if any individual transfer any asset to any person or association of person for inadequate consideration, income arising from such asset is includable in the income of the individual to the extent such income is used by the transferee for the immediate or deferred benefit of transferor's spouse. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 4 എന്താണ്, സ്പൗസിന് ഇനാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെന്നാണ് 64 അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവര് ഉണ്ടോ, സോ ഈ പറയുന്ന ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്താണ്, അസസി സ്പൗസ് ഉണ്ട്. സോ സ്പൗസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 4 അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ അതുകൊണ്ട് അസസി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ, സോ അത് എന്താകും, ഒരു അസോസിയേഷൻ ആകാം. ഈ തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്തു? അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ഒന്നുകിൽ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ദെൻ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം ഒന്നുകിൽ ഒറ്റ അടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പല പാർട്ടായിട്ടോ ആർക്ക് ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സ്പൗസിന്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, സ്പൗസിന് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 4 അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പേടിച്ച് എന്താണ്, മൂന്നാമതൊരാളെ കൊണ്ടുവന്നു. ദെൻ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം. സോ ഇവിടെ ആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ. സോ ഡയറക്റ്റ് സ്പൗസിന് കൊടുത്താൽ ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, സ്പൗസിന് ഇൻകം കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ചെയ്ത് പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ്, മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് എന്താണ്, ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ആ ഇൻകവും ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? അസസിയുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. സോ സ്പൗസിന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മൂന്നാമതൊരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻകം റൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 4 അല്ല, ക്ലോസ് 7 പ്രകാരം ആരെ തന്നെ പിടിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ടാക്സ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെ ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യും? അസസി. ആരാണോ ട്രാൻസ്ഫറർ അയാളുടെ കൂടെ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്തത് അതേപോലെ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 8. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ് ടു ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് സൺസ് വൈഫ്. ഇതേപോലെ തന്നെ
എന്താണ് സണ്ണിന്റെ വൈഫിന് ഡയറക്റ്റ് അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 6 അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 6. സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതേപോലെ തന്നെ അസസി ഉണ്ട്, സൺസ് വൈഫ്. സോ സൺസ് വൈഫിന് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ എന്ത് 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 6 അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇത് അസോസിയേഷനും ആകാം. സോ അവർക്ക് എന്താണ്? ഇൻആഡിക്വേറ്റ് അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? അസസി ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ കൊടുത്തു. ദെൻ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുകിൽ ഒറ്റയടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫർ ചെയ്തോ ആർക്ക് വരും? സണ്ണിന്റെ വൈഫിന് വരും. ഈ കേസിൽ ആരെ പിടിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്യും? അതായത് സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 6 അട്രാക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി റൂട്ട് ചെയ്തു തേർഡ് പേഴ്സണിലൂടെ. അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും? പുതിയ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 8 പ്രകാരം ആരെ തന്നെ പിടിച്ച് ടാക്സ് ചെയ്യും? അസസി ട്രാൻസ്ഫർ. അതെ, ഓക്കെ. Yes, sir. Next one. It's most important. Section 64 subsection 1A. 64 subsection 1A. 64 subsection 1A. Income of a minor child is to be clubbed in the income of the parent whose total income is more before clubbing minor's income. Okay. So father ഉണ്ട്, mother. ചൈൽഡ് മൈനർ ആണ്. സോ മൈനർക്ക് ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പാരന്റിന്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിനെന്താണ്? രണ്ടു പേർക്കും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫാദറിനും മദറിനും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? ആർക്കാണോ ഈ മൈനറുടെ ഈ ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ ഇൻകം ഉള്ളത് അയാളുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? അതിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മൈനർക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാകും നോക്കാം. ഇഫ് ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് മൈനേഴ്സ് ഇൻകം വിൽ നോട്ട് ബി ക്ലബ്ഡ് ആൻഡ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് മൈനർ ഓൺലി. സോ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കേസിൽ? എന്താണ്? മൈനറുടെ ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യൂല, ആരെ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും? മൈനറെ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും. സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻകം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം മാനുവൽ വർക്ക്. സോ മൈനറുടെ മൈനർ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൈനറുടെ മാനുവൽ വർക്കിലൂടെയാണ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ, then next one, income derived from any activity involving minors skill, talent or specialized knowledge or experience. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് നോർമലി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കയറി വരാവുന്നതാണ്. മൈനറുടെ മാനുവൽ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനറുടെ സ്കില്ലോ ടാലന്റോ യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ that income will not be clubbed. So income of minor child suffering from any disability in the nature of 80 section 80U ൽ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മൈനർ ആണ്. അവർക്ക് ഇൻകം കിട്ടിയാലും എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ക്ലബ് ചെയ്യണ്ട. സോ നോർമലി മൈനറുടെ ഇൻകം പാരന്റിന് ആർക്കാണോ ഈ ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മൈനറുടെ ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻകം ആർക്കാണോ അയാളുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. പക്ഷേ മൈനറുടെ മാനുവൽ വർക്കോ മൈനറുടെ സ്കില്ലോ ടാലന്റോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജോ യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻകോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനറ് 80U ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം എന്താണ്? ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ മൈനറുടെ നോർമലി മൈനറുടെ ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ എക്സിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും, ഫാദർ. ദെൻ മൈനർക്ക് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടായി. മൈനർക്ക് ഒരു ഇൻകം. സോ ഒരു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ട് പാടാൻ പോയിട്ട് സ്റ്റാർ സിംഗർ ജൂനിയർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് പറയാം. നമുക്ക് അവിടെ പോയി പാടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു 10 lakh rupees അടിച്ചു. ഈ 10 lakh rupees ടാക്സബിൾ ആണ്. സോറി, ക്ലബ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലബ് ചെയ്യാത്തത്? മൈനറിന്റെ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ടാലന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇൻകം വിൽ നോട്ട് ബി ക്ലബ്. സോ എന്ത് ചെയ്തു? മൈനർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമലി അയാൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൈനർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര വലിയ എമൗണ്ട്. സോ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും? ബാങ്കില് FD ഇടും. സോ ബാങ്കിൽ FD ഇട്ടാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യുകയോ ഇല്ലയോ?
ക്ലബ് ചെയ്യും. ക്ലബ് ചെയ്യും, അതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. സോ ഉണ്ടോ, ഈ ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്തില്ല, ബട്ട് ഈ ഇൻകം യൂസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ ദാറ്റ് ഇൻകം വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പാരന്റ് ഹൂസ് ഇൻകം ഈസ് ഹയർ ബിഫോർ കൺസിഡറിംഗ് ദിസ് മൈനേഴ്സ് ഇൻകം. ഓക്കെ, Yes, sir. then important points. Minor's income is clubbed in the hands of parent, then exemption under section. So per minor maximum, no, so maximum rupees 1,500 per annum. So that means minor income 700 ഉള്ളെങ്കിൽ 1500 കുറച്ച് റീഫണ്ട് പോലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക ലോസ് എന്ന രീതിയിലല്ല. മൈനർക്ക് എത്രയാണോ ഇൻകം ഉള്ളത് അതിൽ മാക്സിമം എത്ര വരെ കുറയ്ക്കാം? 10 subsection 32 ഓരോ മൈനർക്കും എത്ര വരെ കുറയ്ക്കാം? 1500 വരെ അലൗഡ് ആണ് ഡിഡക്ഷൻ. ഏത് എക്സംഷൻ 10 subsection 32 പ്രകാരം മൈനർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകത്തിൽ 1500 പെർ ചൈൽഡ് പെർ ആനം ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാക്സിമം 1500 വരെ കുറയ്ക്കാം. ക്ലിയർ? Yes, sir. Then where the marriage of the parents does not subsist, the income of minor will be clubbed in the income of that parent who maintains the minor. So minor ആരുടെ കൂടെയാണോ ആരെയാണോ taking care of that minor അയാളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്. So clubbing provisions are attracted even if in respect of income of minor married daughter. So minor married daughter ആണെങ്കിലും എന്താണ് clubbing provision attract ചെയ്യും. Okay, so minor married ആണെങ്കിലും so ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ അല്ല ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്, ആരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും? That parent whose total income is greater before considering minor's income. Clear? Yes, sir. Clubbing of minor's income is done with one parent. It will continue to club with that parent only. Okay, so normally അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും, but assessing officer, so assessing officer പോവുകയാണ്, so അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം. Then എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റേ ആൾക്ക് റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പം ഫാദറിനെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്ന ഫാദറിനെ അടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇരിക്കില്ല, ബട്ട് മദറിന് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? മദറിന്റെ കൂടെയിലോട്ട് മാറ്റാം അസസിംഗ് ഓഫീസർക്ക്. സോ റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നോർമലി ആരുടെ കൂടെയാണോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ക്ലബ് ചെയ്തത് ആ പാരന്റിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നോർമലി ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് സർട്ടൻ സെനാരിയോയിൽ മാറ്റാം. സോ ചൈൽഡ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചൈൽഡ്, അഡോപ്റ്റഡ് ചൈൽഡും എല്ലാം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മൈനർ ചൈൽഡ്. Okay. Yes, sir. Section 64 subsection 2. Section 64 subsection 2. Conversion of self-occupied property into the property of HUF. If any individual transfers any asset to his HUF without or inadequate consideration, then the income from such asset to be clubbed in the income of the transferor, that means member. So HUF le oru member enna HUF ലേക്ക് അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ. സോ ആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പറണ്ടോ ആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ക ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്, ഇവിടെ വരത്തേയില്ല, ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്തില്ല. ഫോർ ഇൻആഡിക്വേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ then income. So HUF ഈ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ സോ ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? മെമ്പറിന്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? Yes, sir. Then converted property has been partitioned either by way of total or partial partition, then the income derived from such converted property as is received by the spouse on the partition shall be clubbed in the hands of the transferor. So second point is member. HUF ലെ ഒരു മെമ്പർ എന്താണ് ഇതേപോലെ ഒരു അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം നോർമലി മെമ്പറുടെ കൂടെയാണ്. സോ ഇതിന്റെ HUF ന്റെ പാർട്ടീഷൻ സോ സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ അസറ്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഈ മെമ്പറിന്റെ സ്പൗസിന് കിട്ടിയാൽ converted property also received by spouse on partition shall be clubbed in the hands of the. So ഈ സ്പൗസിന് കിട്ടുന്നതും ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? ഈ പറയുന്ന അത് അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത മെമ്പറിന്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir.
the asset transferred into other form, income derived from such converted asset shall be clubbed. Okay, so asset വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി then അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യും. Natural love and affection is not adequate consideration for the purpose of 64. Okay, so relative ആണ്, natural love and affection കൊണ്ടാണ് asset transfer ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നാച്ചുറൽ ലവ് അഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടില്ല. 64ന്റെ പർപ്പസിൽ, സെക്ഷൻ 64ന്റെ പർപ്പസിൽ എന്താണ് adequate consideration എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. If the asset transferred sold by transfer, then income on the transfer capital gain shall be clubbed. So നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻകം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ഏത് ഹെഡിലാണ് ഇൻകം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഹെഡിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഹെഡിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻസോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഹെഡിലെ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യും അസസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറുടെ ആ ഹെഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലബ് ചെയ്യും. Income includes loss also. If there is loss, then loss also attracts clubbing provision. Loss also attract clubbing provision. Okay. Then ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണുള്ളത്, ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ. ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ എവിടെ നോക്കാം. സോ നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ ഒരു കേസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ കേസ് ലോ? സോ രണ്ട് കേസിലാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടോ അസറ്റ് കിട്ടിയാൽ, സോ നമുക്ക് സെക്ഷൻ 48 പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ അസസി അന്ന് മുതലേ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഏത് കേസിലായിരുന്നു? മഞ്ജുള ജേഷ കേസ് ലോ പ്രകാരം എന്താണ്? സോ നോർമലി അസറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഓണർ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ലോങ് ടൈം ആണോ ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ എന്ന് എടുക്കാനും ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഓണർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ സെക്ഷൻ 48 കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രം എന്ന് മുതലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അസസി ഫസ്റ്റ് ഹെൽഡ് അന്ന് മുതലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ കേസ് ലോ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ കേസ് ലോ വെച്ചിട്ട് എന്ന് മുതലേ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. പ്രീവിയസ് ഓണർ എന്നാണോ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ, ഒരു കേസ് ലോ മഞ്ജുള ജേഷ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലബിംഗിൽ വരുന്നതാണ് ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ. സുപ്രീം കോടതി ഇൻ ദ കേസ് Commission of Income Tax versus Keshavji Morachi observed that if two transactions are interconnected and are part of the same transaction in such a way that it can be said that the circuit method was adopted to evade tax. So tax evade ചെയ്യാൻ, ടാക്സ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയതെങ്കിൽ clubbing provision would attract. Clubbing provision would attract. Clubbing provision would attract. Okay. So example നോക്കാം. ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കേശവ്ജി മൊറാർജി. സോ കേസിലാണ് ഇതിനകത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. സോ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരേപോലുള്ള രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ്? ഈ പറയുന്ന 64 പെടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, അസറ്റ് ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും വേണം. എന്നാൽ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യല് 60 മുതൽ 64 വരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യരുത്. ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ: മിസ്റ്റർ എക്സ് gifted rupees 10 lakhs to his brother's wife. Okay. Mr. X gifted 12 lakhs to his brother's wife, Mrs. Y. Mrs. Y ക്ക് എന്താണ് ബ്രദറിന്റെ വൈഫിന് എത്രയാണ് 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ Mr. Y gifted 8 lakhs rupees 8 lakhs to Mrs. X. അതായത് എക്സിന്റെ വൈഫിന്, ബ്രദറിന്റെ വൈഫിന്. സോ ഇവര് ഈ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ amounts were deposited
they get an interest at the rate 10%. At the rate 10%. Okay. So 10% interest ആണ്. So ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ 1/4/2021 വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ ആ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. മിസ്റ്റർ എക്സ് 10 lakh rupees ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? മിസ്സസ് വൈ. എന്തിന്റെ ആർക്കാണ്? മിസ്സിസ് വൈ അല്ലെ. സോ ബ്രദേഴ്സ് വൈഫ്. സോ ബ്രദർ ആരാണ്? എക്സ് ആണ് അല്ലെ. സോ മിസ്റ്റർ വൈ ആണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ 60 മുതൽ 64 വരെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷനിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രദറിന്റെ വൈഫിന് കൊടുത്താൽ സണ്ണിന്റെ സ്പൗസിനുണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതേപോലെ അസറ്റ് വന്നാലും എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം. ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്തു? വൈ എക്സിന് കൊടുത്തില്ല. എന്ത് കൊടുത്തു? എക്സിന്റെ വൈഫിന് മിസ്സിസ് എക്സിന് എന്ത് കൊടുത്തു? ഒരു 8 lakh rupees കൊടുത്തു. സോ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തുമാത്രമാണ്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുണ്ടോ? 10 ലക്ഷം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്സിസ് വൈക്ക് എത്ര ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട്? 10%. That means എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 10 lakhന്റെ 10%. rupees 1 lakh. rupees 1 lakh. ഇവിടെയോ മിസ്സിസ് എക്സിനോ 8 lakhന്റെ 10%. 80,000. സോ ഇതുണ്ടോ? ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻകം ക്ലബ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സോ ഉണ്ടോ ഇതിൽ രണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ടും ഏകദേശം എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം? ടാക്സ് ഉണ്ടോ? ഈ പറയുന്ന 10 ലക്ഷം ഇങ്ങോട്ട് നേരിട്ടുണ്ടോ? ബ്രദറിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതിന് പറയുന്നത് വന്നു ബ്രദറിന്റെ വൈഫിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ. സോ രണ്ടും ഇവിടെ 10 lakh ആണ്, ഇവിടെ 8 lakh. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അപ് ടു 8 lakh നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? ഒരു ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ് ടു 8 lakh. ഓക്കെ. സോ 8 lakhൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എത്രയാണ്? 80,000 അല്ലേ. സോ മിസ്സിസ് വൈ കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൽ 80,000 ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? മിസ്റ്റർ വൈയുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. അതേപോലെ മിസ്സിസ് എക്സിന് കിട്ടുന്ന 80,000 ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? മിസ്റ്റർ എക്സിന്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫറിലെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ മാച്ചിങ് എമൗണ്ടിനാണ്. സോ മാച്ചിങ് ഇവിടെ എത്രയാണ്? 10 lakh 8 lakh വേണ്ട 8 lakh വരെയാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫറിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്. അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലബ്ഡ് വിത്ത് സ്പൗസ്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഇത് ട്രാൻസ്ഫറുടെ കൂടെ അല്ല, അവരവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പൗസിന് അവരുടെ മിസ്റ്റർ വൈയുടെ സ്പൗസിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം വൈയുടെ കൂടെയും മിസ്സിസ് എക്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം മിസ്റ്റർ എക്സിന്റെ കൂടെയാണ് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രൊവിഷൻസേ ഉള്ളൂ. സോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ 60 ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻകം വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ്. ദെൻ സെക്ഷൻ 61 എന്താണ്? റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ. സോ 62ഉം 63യും പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻ കേസുകളും റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ 60 61 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 2 ബട്ട് ഈ സബ് ക്ലോസ് മസ്റ്റായിട്ട് എഴുതണം. 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 2 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇൻകം ഓഫ് സ്പൗസ് ഫ്രം എ കൺസേൺ ഇൻ വിച്ച് അസസി ഹാസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ ക്ലോസ് 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫർ ടു അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്പൗസ് വിത്തൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ.
Then income arising to son's wife from transfer without adequate consideration or for inadequate consideration. Then 7-8 എന്താണ് പറയുന്നത്, സ്പൗസിനും സണ്ണിന്റെ സ്പൗസിനും പകരം എന്താണ് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇൻഡയറക്ട്ലി 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 7 എന്താ പറയുന്നത്, സ്പൗസിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാണ് ഉദ്ദേശം. അതേപോലെ ക്ലോസ് 8 സണ്ണിന്റെ വൈഫിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാണ് ഉദ്ദേശം. Then 64 subsection 1 എന്താണ്, ഇൻകം ഓഫ് മൈനർ ചൈൽഡ്. സോ അതിനകത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, 10 subsection 32 പ്രകാരം എന്ത് കിട്ടും, 1500 പെർ ആനം പെർ ചൈൽഡ് നമുക്കൊരു എക്സംഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. Then last one 64 subsection 2 conversion of self occupied property into property of HUF. So member HUF ലേക്ക് inadequate consideration property കൊടുത്താൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ that income will be clubbed in the hands of member, then cross transfer. Clear? Yes, sir. So you need problems. Okay, first one. This section attractive and the answer. Okay. Mr. V has transferred through a duly registered document income arising from a godown to his son without transferring godown. ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യാതെ പോവോ? സോ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, രജിസ്റ്റേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ മിസ്റ്റർ വി ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ. ഇവിടെ ഒരു ഗോഡൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോ? വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ്. ബട്ട് ഈ ഗോഡൌണിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം എന്ത് ചെയ്തു? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ആർക്ക്? സണ്ണിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലബ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ? ക്ലബ് ചെയ്യും. ഏത് സെക്ഷൻ? സെക്ഷൻ 60. Transfer of income without transfer of asset will be clubbed. So എന്താണ്, രജിസ്റ്റേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരിക്കലും, പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ ഓണർ ആരല്ല? ഇവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ഇന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ പറയുന്നതിൽ നിന്നുള്ള റെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് എന്താണ്, അസറ്റ് ഒട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇൻകം വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഇൻകം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വിത്തൗട്ട് ആർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും. സോ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻകം വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ആർക്കായാലും that will be clubbed in the hands of transferor. Section 60. So club ചെയ്യോ ഇല്ലയോ? ക്ലബ് ചെയ്യും. Clubbed. So income will be clubbed in the hands of Mr. V. Clear? Yes, sir. Then second question. Mr. A hold shares carrying, so Mr. A shares carrying 25% voting. So ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, എക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. സോ ഇതിന്റെ 25% വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് മിസ്റ്റർ എ. ദാറ്റ് മീൻസ് മിസ്റ്റർ എക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലിമിറ്റഡ്. ദെൻ ഇവിടേക്ക് എന്താണ്, മിസ്സിസ് എ working as a computer software engineer in X Private Limited at a salary of 30,000 per month. She is, however, not qualified for the job. The other income of Mr. A and Mrs. A. So, Mrs. A ക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന്? ഒരു 30,000 per month കിട്ടുന്നുണ്ട്. But there is no qualification for Mrs. X. ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജോബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ്, ഒരു തരത്തിലും മിസ്സിസ് എക്ക് എന്തില്ല, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ഇൻകം ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം, മിസ്റ്റർ എക്ക് എത്രയാണുള്ളത്? 7 lakh. മിസ്സിസ് എക്ക് എന്താണ്, ഇതൊഴികെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 4 lakh. സോ മിസ്സിസ് എക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന എത്രയുണ്ട്? 30,000 into 12, 3,60,000. 3,60,000. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് മിസ്സിസ് എക്ക്?
salary of 30,000 per month. Salary 30,000 per month. Then ഇതിനകത്ത് എത്ര ക്ലബ് ചെയ്യും? സോ രണ്ടുപേരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരുടെ കമ്പ്യൂട്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം. കമ്പ്യൂട്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്രയായിരിക്കും? ക്ലബ് ചെയ്യോ? എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യോ? ക്ലബ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എത്ര? ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യോ സുധി? ക്ലബ് ചെയ്യും. ക്ലബ് ചെയ്യും. ആ ക്ലബ് ചെയ്യുന്ന ക്ലബ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? ഈ 40,000 ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 30,000 പെർ മന്ത് അതാണോ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്? ഏതാണ് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്? അതോ രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്യുമോ? 30,000 അല്ലെ? സോ ഇവിടെ നോക്കാം, മിസ്സിസ് എക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ്? പെർ മന്ത് 30. സോ സാലറി എത്ര വരും? 30,000 into 12 എത്ര കിട്ടും? 3,60,000. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടോ ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലബ് ചെയ്യുന്ന ആ പാർട്ടിയുടെ ഏത് ഹെഡിലാണോ വരുന്നത് ആ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കും. സോ സാലറി ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 16 എന്തുണ്ട്? ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ലേ? ക്ലോസ് 16 ക്ലോസ് 1A എത്രയുണ്ട്? 50,000. സോ 3,60,000 50,000 കുറച്ചിട്ട് എന്താണ്? 3,10,000 ആണ് എന്ത്? മിസ്സിസ് എക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാലറി ഇൻകം. സോ ഈ സാലറി ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യണം? മിസ്റ്റർ എയുടെ എന്താണ് സാലറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ഇൻകം പോലെ ക്ലബ് ചെയ്യണം. സോ മിസ്റ്റർ എക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്ര വരും? 10,10,000. മിസ്സിസ് എക്ക് എത്ര വരും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം? സോ നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ട് തെറ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യും? 3,60,000 ക്ലബ് ചെയ്ത് വെക്കും, അത് കിട്ടിക്കളയും. സോ എന്താണ്? സാലറി ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻ എല്ലാം, സോ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സന്റെ ആദ്യം ഇൻകം അതാത് ഹെഡിലെ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 4 ലക്ഷം അതർ ഇൻകം അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന വേറൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള എല്ലാ ഇൻകവും ക്ലബ് ചെയ്യാൻ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എൻറ്റിറ്റിയിൽ കൺസേണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻകം മാത്രമാണ് എന്ത്? ടാക്സബിൾ ഇൻകം മാത്രമാണ് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ 4 ലക്ഷം ക്ലബ് ചെയ്യോ? 4 ലക്ഷം എന്തായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കും? മിസ്സിസ് എയുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? Then will your answer be different if Mrs. A was qualified for the job? ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ആ കേസിലുണ്ടോ എങ്ങനെ വരും? മിസ്റ്റർ എയുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്ര വരും? മിസ്റ്റർ എക്ക് അതർ ഇൻകം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് 7 ലക്ഷം തന്നെ. മിസ്സിസ് എക്കോ സോ ഒരു 4 ലക്ഷവും ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച 3,10,000 വരും സാലറി ആയിട്ട്. സോ എന്തോ എങ്ങനെ വരും? 7 ലക്ഷം, ഇവിടെ 7, ദെൻ ഇവിടെ 7,10,000. ക്ലിയർ? സോ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വേറെ ഇൻകം ഉണ്ടോ? ക്ലബിംഗ് പ്രൊഫഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കീറി മുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ നോർമലി ഉണ്ടോ ഇവിടെ 50,000 കുറയ്ക്കാത്തതാണ് ഒരു തെറ്റ്. ദെൻ ഈ പറയുന്ന 4 ലക്ഷം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വേറൊരു തെറ്റ്. ക്ലിയർ ആണ്? സോ ആ പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആ കിട്ടുന്ന പേഴ്സണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പൗസിന് ആദ്യം ഏത് ഹെഡിലാണോ വരുന്നത് ആ ഹെഡിൽ അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഡിഡക്ഷൻസും എക്സംഷൻസും എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അണ്ടർ ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹെഡ് എന്താണ്? ആരുടെ കൂടെയാണോ ഈ പറയുന്ന അസസിയുടെ ആ ഹെഡിലേക്ക്, ഇപ്പൊ സാലറി ആണെങ്കിൽ സാലറി ഹെഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Next question. Mr. B holds shares carrying 30% voting power in Y Limited. Mrs. B working as an accountant in Y Private Limited getting income under the head salary computed. No. So ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ 50,000 കുറയ്ക്കണോ? വേണ്ട. Without any qualification in accountancy, Mr. B also receives 30,000 as interest on securities. Mrs. B owns a house property in which she has let out. Rent received from tenant is 6,000 per month. Compute gross total income of Mr. B and Mrs. B. So the particulars. Mr. B
Mrs. B. Okay, Mrs. B. So ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഇൻകം ഉണ്ട്? മിസ്റ്റർ ബിക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻകം ഉണ്ട്? മിസ്സസ് ബിക്ക് എന്താണ് ഒരു സാലറി ഇൻകം ഉണ്ട്. സോ സാലറി then മിസ്റ്റർ ബിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? 30,000 as ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? സാലറി ഉണ്ട്. ദെൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഉണ്ട് ആർക്ക്? മിസ്സസ് ബിക്ക്. ദെൻ വേറെ എന്താണുള്ളത്? IFOS അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം മിസ്റ്റർ ബി ഹോൾഡ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് മിസ്റ്റർ ബിക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു കൺസേണിൽ നിന്ന് മിസ്സസ് ബിക്ക് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് സാലറി? ദാറ്റ് മീൻസ് 50,000 കുറച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. എത്രയാണ്? 3,44,000. അത് ക്ലബ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ? ക്ലബ്ഡ് അല്ലെ. സോ ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? മിസ്റ്റർ ബിയുടെ കൂടെ. സോ അത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇത് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് എഴുതണം. സോ മിസ്സസ് ബിക്ക് എന്തില്ല? സാലറി ഇൻകം ഇല്ല. ദെൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, Mrs. B owns അവരുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ വിച്ച് ഷി ഹാസ് ലെറ്റ് ഔട്ട് റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ടെനന്റ് 6,000 per month. 6,000 per month. സോ എത്ര കിട്ടും? 6,000 into 12 72,000 ആണോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം? സാലറിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം മാസത്തെ ഇൻകം അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? സോ വേറെ ഒന്നും പറയാത്തോണ്ട് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 6,000 into 12 എത്ര കിട്ടും? 72,000. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് നിൽ. സോ അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത്? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 72,000. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 ഇത് കിട്ടും. എ എന്താണ്? 30% സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ലേ? ബി ആണ് ഇല്ലാത്തത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ചാടിക്കറി 72 എഴുതരുത്. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. സോ മന്ത്ലി റെന്റ് എന്നാൽ എന്താണ്? ആനുവൽ വാല്യൂ മാത്രമാണ്. സോ ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിഡക്ഷൻ കുറച്ചാൽ മാത്രമാണ്. സോ എത്ര കിട്ടും? 30%. 21 50,400. സോ ഇത് ക്ലബ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ? ഇല്ല. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം നമുക്ക് എവിടെ കാണിക്കാം? മിസ്സസ് ബിയുടെ കൂടെ 50,400. പിന്നെ എന്താണ്? മിസ്റ്റർ ബിക്ക് എന്താണ്? 30,000 മാസം ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? അതർ സോഴ്സിൽ 30,000. സോ മിസ്റ്റർ ബിയുടെ ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്ര വരും? 3,74,000. അതേപോലെ ബിക്ക് എത്ര വരും? 50,400. ഓക്കെ ആണോ? സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാത് ഹെഡില് കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ട എന്തുമാത്രം നോക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം അതാത് ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മള് ഇവിടെ സാലറി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആയതാണ്. നമുക്കിവിടെ താഴെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷനൊക്കെ എഴുതണം. സോ എന്താണ്? സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള അസസിക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കൺസേണില് വിത്തൗട്ട് എനി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് സാലറി കിട്ടുന്നത്. therefore that remuneration will be clubbed in the hands of the assessee എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. സോ ഇവിടെ എന്ത് കാണിച്ചാൽ മതി? ക്ലബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഇവിടെ നില്ല്. ദെൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചു. SP ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ 24 ക്ലോസ് എ വെച്ചിട്ട് 30% കുറച്ചിട്ടുള്ള ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഇൻകം ആണ് മിസ്സസ് ബിയുടെ കൂടെ. ദെൻ മിസ്റ്റർ ബിക്ക് എന്താണ്? അതർ ഇൻകം കൂടെ ഉണ്ട്. IFOSലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരുടെയും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചു. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ. Mr. B started a proprietary business on 1/4/2020 with a capital of 5 lakhs. Mr. B on 1/4/2020 capital, sorry, business capital 5 ലക്ഷം കൊണ്ടുവന്നു. He incurred a loss of 2 lakh during the previous year 2021. To overcome the financial position, his wife,
Mrs. V. Vaishali, a software engineer, gave a gift of rupees 5 lakh on. So ഇവിടെ എന്താണ് അവർക്കൊരു ലോസ് ഉണ്ടായി. Loss 3 lakh. Okay. So previous ആ ഇയറിലെ ലോസ് ഉണ്ടായി. Then ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൗസ് എന്ത് ചെയ്തു? 1/4/2021 എത്ര കൊടുത്തു? ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു. Then so that means എന്ത് ചെയ്തു? സ്പൗസിന് ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷന് അസറ്റ് കൊടുത്തു അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. അസറ്റ് ഒരു 5 lakh rupees സ്പൗസ് കൊടുത്തു. സോ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതർ സോഴ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ? റിലേറ്റീവിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്നിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇത് വരത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കിട്ടിയ 5 ലക്ഷം രൂപ എന്ത് ചെയ്തു? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്. സോ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. Then he has earned a profit of rupees. So ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനോട് ചേർത്തിട്ട് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ്? സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ 21-22 എന്താണ് ഈ 5 ലക്ഷം കൂടെ കിട്ടിയോണ്ട് അയാൾക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി? ഒരു 4 ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. Compute the amount to be clubbed in the hands of Mrs. Y for the assessment year 22-23. Assessment year 22-23 എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എത്ര? സോ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഇൻകം ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? എത്ര ക്ലബ് ചെയ്യും? പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ്. സോ ലോസ് ഇവിടെ എത്രയാണ്? 2 lakh ആണ്, 3 lakh. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ. സോ അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തോണം. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലില് നോർമലി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ എങ്ങനെ വരും? ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓപ്പണിംഗിലുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യും? ഇയർ എൻഡില് ക്യാപിറ്റലോട് അഡീഷൻ വരുന്ന എന്താണ്? ഡ്രോയിങ്സോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻസോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി അതിനകത്തോട്ട് അഡീഷൻ വരുന്ന എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കുറയ്ക്കും അല്ലെ? സോ ഇവിടെ നോക്കാം. മിസ്റ്റർ വി എന്താണ് 5 ലക്ഷം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വർഷം അയാൾക്ക് എന്താണ് വേറെ ഡ്രോയിങ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാത്തുണ്ട്. അയാൾക്ക് 2 ലക്ഷം ലോസ് ഉണ്ടായി. മീൻസ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ട്? 3 lakhs അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എത്ര ഉള്ളൂ? 3 ലക്ഷം. സോ അയാൾക്ക് സ്പൗസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോസ് വന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 5 ലക്ഷം കൊടുത്തു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അയാള് എത്ര വെച്ചാണ് അയാൾ ബിസിനസ് നടത്തിയത്? അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 ലക്ഷവും സ്പൗസ് കൊടുത്ത 5 ലക്ഷവും വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബിസിനസ് ചെയ്തത് അല്ലെ? ബിസിനസ് ചെയ്തത്. Then അയാൾ എത്ര ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി? എത്ര ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി? 4 lakh. സോ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ 4 lakh ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അയാൾ എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഈ 3ഉം ഈ 5ഉം കൂടെ ചേർത്ത് 8 ലക്ഷം. പക്ഷെ ആ 8 ലക്ഷത്തിൽ 5 ലക്ഷം ആരുടെയാണ്? അല്ലെ? സോ സ്പൗസിന് ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ അസറ്റ് കൊടുത്തു. ആ അസറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ, സോ നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നോട്ട്, സോ അയാളുടെ സ്പൗസിന്റെ ബിസിനസ്സിലോ പ്രൊഫഷനിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ദാറ്റ് പോർഷൻ വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്പൗസ്, അസസി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ 4 ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. എത്രയാണ് ടോട്ടൽ? അയാൾ 8 ലക്ഷം ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത്. അതിൽ 5 ലക്ഷം ആരുടെയാണ്? സ്പൗസ് കൊടുത്തത്. സോ അതല്ലേ പോർഷൻ? ആ പോർഷൻ ഈ പറയുന്ന 4 ലക്ഷത്തിലെ 5/8 എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലബ് ചെയ്യണം അല്ലെ? എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്? 2,50,000 ഈ പറയുന്ന ഇൻകം. സോ 4 ലക്ഷത്തിലെ 2,50,000 വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ്. സോ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ, ഇൻകം ടാക്സ് പ്രൊവിഷന് മാത്രമാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ 5 ലക്ഷം അയാൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തു. അയാളുടെ അടുത്ത വർഷം ഈ പറയുന്ന 5 ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ 5, 3, 8ന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എത്രയായിരിക്കും? 12 ലക്ഷം വരും. അയാൾക്ക് ഈ 4 ലക്ഷവും ആഡ് ചെയ്ത് വരും. ബട്ട് എന്തുമാത്രമാണ്? ക്ലബിംഗ് ടാക്സബിലിറ്റി പ്രൊവിഷൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 2,50,000 എന്ത് ചെയ്യും? സ്പൗസ് അല്ലെ മിസ്സിസ് വിയുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. 1,50,000 എന്ത് ചെയ്യും? മിസ്റ്റർ വിയുടെ ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കും. സോ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം ഇപ്പൊ നോക്കുക. 31/4/2021 എത്ര ഉണ്ടായുള്ള ക്യാപിറ്റല്? 3ഉം 5ഉം 8 അല്ലേ?
ദെൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം എത്രയായിരിക്കും? 1,50,000 ആണോ, 2,50,000 ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ 4 lakh ആണ്? സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ? ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസ്. സോ ആക്ച്വലി ഈ 5 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ 2,50,000 അവർ മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ കൊണ്ട് അസസിയുടെ പെർവ്യൂല് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ പെർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം എന്താവും? ഈ 4 ലക്ഷം ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അക്കൗണ്ട്സ് അല്ല, അതിന്റെ അടുത്ത വർഷത്തെ ചോദിച്ചാൽ ഇത് അക്കൗണ്ട്സിലാണ്. നമുക്ക് ഈ ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ എന്താണ്? സോ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ്. ക്യാപിറ്റൽ അതുകൊണ്ട് ഈ മിച്ചമുള്ള ചിലർ വിചാരിക്കും 1,50,000 മാത്രമേ ക്യാപിറ്റലിൽ വരത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ അല്ല. ഇത് എന്ത് ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 2,50,000 അവരെ ടാക്സ് ചെയ്യും, ബാക്കി 1,50,000 മിസ്റ്റർ വിയെ ടാക്സ് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രോസസ്. സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? 3 ലക്ഷം, 5 ലക്ഷം, 8 ലക്ഷം ഇട്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്തു, 4 ലക്ഷം എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ എത്രയാവും? ഇത് 12 ലക്ഷമാവും. 12 ലക്ഷത്തില് ഈ പറയുന്ന ഇൻകം കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കത്തില്ല അയാളുടെ അടുത്ത വർഷത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തുവരും? അടുത്ത വർഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻകം 4 ലക്ഷം ആയിരിക്കും വീണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 5 ലക്ഷം. സോ അടുത്ത വർഷത്തെ ക്ലബിംഗ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? 5 ലക്ഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ലക്ഷം ഇൻറ്റു എന്താണ്? അതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. എത്ര അവർ കൊടുത്തുള്ളൂ? 5 ലക്ഷം. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അതായത് ആ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കൗണ്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ 2,50,000 ക്ലബ് ചെയ്യും, 1,50,000 ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ല. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ പറഞ്ഞില്ലേ 12 ലക്ഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് 4 അതൊന്നും അതായത് 31/4 പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ലോസ് കുറച്ചിട്ടുള്ള 3 + 5 ഈ സ്പൗസ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ 8 ലക്ഷത്തിനാണ് ഓപ്പണിംഗ്. 1/4/2021 8 ലക്ഷം ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ്? ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? 4. അത് ക്യാപിറ്റലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമല്ലേ വരുന്നത്? അങ്ങനെയല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത്? ഈ വർഷത്തെ എൻറ്റയർ പ്രോഫിറ്റ്. സോ ഇത് ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, അയാൾക്ക് അതായത് സ്പൗസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയുണ്ട്, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻകം ആരുടെ കൂടെ ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പൗസിന്റെ കൂടെ. ഈ ടാക്സബിലിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ 2,50,000 ഈ 4 lakhനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത് 2,50,000. ബട്ട് ആക്ച്വൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഞാൻ 8 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തു, എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി? 4 ലക്ഷം കിട്ടി. 12 ലക്ഷം. സോ അടുത്ത വർഷത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന 5 ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റ്? 5 ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റില് സ്പൗസിന്റെ പോർഷൻ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അത് കൂടുന്നുണ്ടോ? അക്രീഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഈ 5 ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണ്? അസസി മിസ്റ്റർ വി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണ്? 12 ലക്ഷം. സോ ആ 12 ലക്ഷത്തില് അപ്പോഴും എത്ര ഉള്ളൂ? 5 ലക്ഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരുടെ? സ്പൗസിന്റെ ഇന്ന് കിട്ടിയ ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയ അസെറ്റ്. ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഈ 12-ന് 5 കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് 12-ന്റെ 5 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപ്പോർഷൻ 5/12 പ്രപ്പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് അത് ക്ലബ് ചെയ്യും അടുത്ത വർഷം. അതായത് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഈ ആളുടെ 24 ബാക്കി വരുന്നത് അയാളെ ഇത് ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലാണ്ട് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ. സുധി ക്ലിയർ അല്ലേ? ആണ് സർ. Next question. Mrs. K transferred her immovable property to ABC Company Limited, subject to a condition that out of the rental income, a sum of rupees 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of her son's wife. Okay, so Mrs. K എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ABC കമ്പനി. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തില് 36,000 പെർ ആനം ആർക്ക് കൊടുക്കണം? സൺസ് വൈഫ്. Mrs. K claims that the amount of 36,000 utilized by son's wife should not be clubbed in her total income as she no longer own the property.
എക്സാമിൻ വിത്ത് റീസൺ. സോ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെക്ഷൻ? subsection 1 clause 8. 64 subsection 1 clause 8 പ്രകാരം ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? Mr. Kasturi. മിസ്റ്റർ Mrs. Kasturi. 64 subsection 1 clause 8 പ്രകാരം എന്താണ്? മൂന്നാമതൊരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് സണ്ണിന്റെ വൈഫിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്താലും ദാറ്റ് ഇൻകം വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫറർ, അല്ലെ? സോ ഇത് ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ. സോ ഇത് ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ എടുക്കുക. ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then that income will be clubbed in the hands of Mrs. Kasturi. Clear? Yes, sir. Okay. അവർ പറയണം ഇപ്പോൾ എന്റെ ഇതേ അല്ലല്ലോ. സോ അവർ പറയുന്നു, സോ അവർ അഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ അവർ പറയുന്ന അവരുടെ പോയിന്റ് വാലിഡ് ആണ്. സോ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ക്ലബിംഗ് പ്രൊഫഷനിൽ എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷനകത്ത് വരുന്ന കേസാണ്. സോ അഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ മീൻസ് ഒരു തരത്തിലും റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത രണ്ട് പേഴ്സൺസ് തമ്മിലുള്ള ഡീല് പോലെ വരത്തുള്ളൂ. സോ അവരത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻകം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യട്ടെ, അവിടെ എന്താണ് ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ആ അവരുടെ എഗ്രിമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ടാക്സബിലിറ്റി നമ്മൾ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തുമാത്രം 60 to 64 അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. 64 subsection 1 clause 8. Next one. Mr. A has 3 minor child, 2 twin daughters aged 12 and 1 aged 16. Income of twin daughters is 2,000 per annum each, and that of the son is 1,200 per annum. Mrs. A has transferred her flat to her minor son on 1/4/2021 out of natural love and affection. The flat was let out on the same date, and the rental income from flat is rupees 10,000 per month. Compute the income in respect of minor children to be clubbed in the hands of Mr. A and Mrs. A under section 64 subsection 1A, assuming that Mr. A total income is higher than Mrs. A's total income. So ആരുടെ കൂടെയാണ് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ എയുടെ ഇൻകം മിസ്സിസ് എയെ കാട്ടിലും കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. Particulars. Mr. A, Mrs. A. So 3 minor child ആണ്. So 2 twin daughters. Okay. Daughter 1 എത്രയാണ് അവരുടെ ഇൻകം? 2,000 each. 2,000. Daughter 1നും daughter 2നും എത്രയാണ്? 2,000 each. നമ്മുടെ 10 subsection under section 10 subsection 32 പ്രകാരം ഓരോ ചിൽഡ്രനും പെർ ആനം എത്ര വരെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം? എത്ര വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം? എത്ര വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം? 1,500. That means D1 daughter 1ന്റെ ഇൻകം എത്രയേ ഉള്ളൂ? 500 ഉള്ളൂ. daughter 2നോ ഇതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 10 subsection 32 1,500 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട്? 500 അല്ലേ? Then സണ്ണിന് എത്രയാണ് ഇൻകം ഉള്ളത്? സണ്ണിന് ആദ്യത്തെ ഇൻകം എത്രയാണ്? 1,200 per annum. 1,200 per annum. സോ 1,200 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര വരെ കിട്ടും? 1,200 വരെ കുറയ്ക്കാം. സോ അവിടെ അതിൽ ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. സോ മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെ സോ ഇതിനകത്ത് നോക്കുക ഉണ്ടോ മൈനറുടെ ഇൻകം എത്രയാണ്? 500 ആണുള്ളത്. ഇവിടെ ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ല. ദെൻ ആരുടെ കൂടെ? മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെയാണോ മിസ്സിസ് എയുടെ കൂടെയാണോ ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ടത്? മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെ 1,000. ഓക്കെ. ദെൻ നോക്കുക മിസ്സിസ് എ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഹെർ flat to her minor son on 1/4/2021 out of the natural love and affection. Okay. So ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്പൗസിനോ
മൈനർ സണ്ണിനോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ എന്താണ്, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അയാളെ ഡീംഡ് ഓണർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫറർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഡീംഡ് ഓണർ. സെക്ഷൻ 27 സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ സെക്ഷൻ 64 എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്പൗസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആകട്ടെ, സോ മൈനർ സണ്ണിനാണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കും, സെക്ഷൻ 27. ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്ഷൻ 27 ആണെങ്കിൽ എവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല, സെക്ഷൻ 64 പ്രകാരം മൈനർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ല. ക്ലബിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണോ, സോ ഇവിടെ ക്ലബിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ എക്ക് വന്നേനെ. സോ ഇവിടെ മിസ്സസ് എ ആണ് അതിന്റെ ഓണർ, അതുകൊണ്ട് മിസ്സസ് എയുടെ കൂടെ സോ സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീംഡ് ഓണർ ക്രൈറ്റീരിയ വരും. സോ എത്ര കിട്ടും, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം മിസ്സസ് എ ആണ് ഡീംഡ് ഓണർ. സോ ഡീംഡ് ഓണർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഡീംഡ് ഓണർക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്യും. സോ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഫ്ലാറ്റ് 10,000 പെർ മന്ത്. സോ എത്ര കിട്ടും, HP റെന്റ് എത്രയാണ്, 10,000 into 12, 1,20,000. Then ലെസ് എന്താണ്, ഇതാണ് എന്ത്, ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. അതിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ, ഒന്നുമില്ല. നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ 1,20,000. നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ 1,20,000. therefore ഇനി എന്താണ് ലെസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 ക്ലോസ് എ എത്രയാണ്, 30%. 1,20,000 30% വരും 36,000. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 84,000 will be taxed in the hands of Mrs. B. അവിടെ എന്താണ്, ഡീംഡ് ഓണർ ആണ്. സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 അല്ല അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഡീംഡ് ഓണർഷിപ്പ് ക്രൈറ്റീരിയ. Next question. Compute gross total income of Mr. and Mrs. A from the following information. ഇപ്പൊ നോക്കാം, സാലറി ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടഡ്, മിസ്സസ് എയുടെ സാലറി ഇൻകം 3 lakh. ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് കുറയ്ക്കണ്ട, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ 50,000 കുറയ്ക്കണ്ട. ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ മിസ്റ്റർ എ 3,90,000. ഇൻകം ഓഫ് മൈനർ സൺ ബി കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ്. സോ ഇത് ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻകം ആണോ അല്ലേ, ക്ലബ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ഇത് ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇൻകം ഓഫ് മൈനർ ഡോട്ടർ സി ഫ്രം സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റ് ക്ലബ് ചെയ്യണ്ട. Then interest from bank received by C on deposit made out of special talent. ഇത് ക്ലബ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ, വേണം. Then gift received by C on 39/20/21 from a friend of Mrs. A. ക്ലബ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ, വേണം. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗിഫ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുക മീൻസ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുക, അത് എവിടെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഹെഡിലാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, IFOS ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് 50,000 എക്സീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ ടാക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ആകെ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, 2,500. സോ ഉണ്ടോ, കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ക്ലബ് ചെയ്യാം. IFOS ഇൻകം ഉണ്ടോ മിസ്റ്റർ സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടർ സിക്ക്, ഇല്ല, ക്ലബ് ചെയ്യണോ, ഓക്കെ. സോ ക്ലിയർ അല്ലേ. നോർമലി അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, നമ്മളായിരിക്കും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, അത് വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ക്ലബിംഗ് പ്രൊഫഷൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഹെഡിലെ ഇൻകം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലബിംഗ് പ്രൊഫഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ മൈനറുടെ കേസാണ് സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1A ആണ്. പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്താണ്, മിസ്റ്റർ എ, മിസ്സിസ് എ. സാലറി മിസ്സിസ് എക്ക് 3,90,000 കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആണ്.
പ്രൊഫഷൻ മിസ്റ്റർ എക്ക് 3,90,000. സോ ഹയർ ഇൻകം ആർക്കാണ്? സോറി, 3 lakh കമ്പ്യൂട്ടഡ് 2,30,000. ഇവിടെ എത്രയാണ്? 3,90,000. സോ ആരുടെ ഇൻകം ആണ് കൂടുതൽ? മിസ്റ്റർ എയുടെ ഇൻകം ആണ് കൂടുതൽ. ദെൻ ആരൊക്കെയാണ്? മൈനർ സണ്ണ് ബി. സണ്ണ് ബി. ബിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 15,000. 15,000 ക്ലബ് ചെയ്യുമോ? 1,500 മാത്രമേ കുറച്ചിട്ട് അല്ലെ 10 സബ്സെക്ഷൻ 32 പ്രകാരം 1,500 കുറച്ചിട്ട് എത്ര ക്ലബ് ചെയ്യും? 13,500 ക്ലബ് ചെയ്യും അല്ലെ. ദെൻ സിക്ക് എന്താണ്? സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റിൽ കിട്ടിയത് ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ല. ദെൻ ഈ 3,000 കിട്ടിയത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയ എന്താണ്? സിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റിൽ കിട്ടിയത് ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ല. സിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റില് ആ ഫിഗർ എടുക്കുകയല്ല. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്? 3,000 ഉണ്ട്. ദെൻ ഗിഫ്റ്റ് under section 46 subsection 2 clause 10 പ്രകാരം എന്താണ്? ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സീഡ്സ് 50,000 അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ആകെ 2,500 ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരത്തില്ല. ടോട്ടൽ എത്രയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ? 3,000 വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ എത്ര കിട്ടും? ഓരോരുത്തർക്കും ബിക്ക് കിട്ടിയത് പോലെ തന്നെ സിക്കും എത്ര ഡിഡക്ഷൻ എക്സംഷൻ കിട്ടും? അണ്ടർ സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 32 1,500 കുറയ്ക്കാം അല്ലെ. കുറച്ചുമ്പോൾ എത്ര ഒരുമിച്ചും? 1,500. സോ എയുടെ എത്ര? ബിയുടെ എത്ര? മിസ്സസ് ബിയുടെ എത്ര? മിസ്റ്റർ എയുടെ എത്ര? മിസ്റ്റർ എക്ക് എത്ര വരും? ടോട്ടൽ ഇൻകം, ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും 4,05,000. സോ ഇവർക്ക് എത്ര തന്നെയാണ്? 2,30,000. ഇവരുടെ കൂടെ ഒന്നും തന്നെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലിയർ? ഇവിടെ നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ വരുത്താറുണ്ട്. മിസ്സസ് എയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് തന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ 2,500 അവരെ ക്ലബ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പ്രൊവിഷൻ എഴുതി വെക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് എന്തിലില്ല? ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷനിലില്ല. സോ ഈ പറഞ്ഞ 2,500 എന്താണ്? ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. സോ മൈനർ ഡോട്ടർ സിയുടെ എന്താണ്? അതർ സോഴ്സിൽ വരും. സോ ആ കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് 50,000 എക്സീഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ക്ലബ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ മിസ്സസ് എയുടെ കൂടെ അല്ല ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്. ആരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്? ടോട്ടൽ ഇൻകം ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അയാളുടെ കൂടെയാണ്. അതായത് മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ? Next question. Mr. B gifted a sum of rupees 6 lakh to his brother's wife. No, brother-ന്റെ വൈഫിന് മിസ്റ്റർ വി 6 lakh to brother's wife on 14/6/2021. On 12/7/2021, his brother, elder brother, gifted rupees 5 lakh to Mr. V, Mr. V's wife. So വൈഫിന് മിസ്റ്റർ വിയുടെ വൈഫിന് എത്രയാണ്? 5 lakh കൊടുത്തു. വേർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക്സ് ബൈ മിസ്റ്റർ വി ആൻഡ് മിസ്സസ് വി ആൻഡ് വൈഫ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ വാസുദേവ്സ് ബ്രദർ ഓൺ 1/8/2021 at 9%. സോ രണ്ടുപേരും എന്താണ്? 1/8/2021 9% ഇൻട്രസ്റ്റില്. സോ എക്സാമിൻ ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് എബോവ് പ്രൊവിഷൻ. എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ ഇത് എന്താണ്? ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ അല്ലയോ? ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ അല്ലയോ? സോ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഡിസിഷൻ, കേശവ്ജി മൊറാർജി കേസിലെ ഡിസിഷൻ പറയാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ഈക്വൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ 6 lakh ഉണ്ട്, ഇവിടെ 5 lakh ആണ്. സോ എത്ര നമ്മൾ എടുക്കും? 5 lakh.
എത്രയാണ്? 1/8/2021 മുതൽ 9%. 9% എത്ര മാസത്തേക്കാണ്? 8 മാസത്തേക്ക് അല്ലെ? ഡിവൈഡ് ബൈ 12 എത്ര കിട്ടും? 30,000. സോ ഈ പറയുന്ന 30,000ന്റെയും ബ്രദറിന്റെ വൈഫിന് കിട്ടുന്ന 30,000 വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ബ്രദർ. സോ മിസ്റ്റർ വിയുടെ വൈഫിന് കിട്ടുന്ന 30,000 വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ബി. അതാണ് ആൻസർ. സോ ഇത് 6 lakhന് എടുത്താൽ ഗോൺ. സോ ആ ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയിനെ വരത്തുള്ളൂ? 6 lakh ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നത് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് 5 lakhs. ഓക്കെ. Yes, sir. സോ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഈ 6 lakhന്റെ അല്ല ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നത്. 5 lakh വരെയുള്ള എമൗണ്ടിനാണ് ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നത്. സോ മിസ്സിസ് വിക്ക് 5 lakhന്റെ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി ക്ലബ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ബി. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ കേശവ്ജി മൊറാർജി കേസ് ലോ പ്രകാരമുള്ള ഡിസിഷൻ. സോ ഇവര് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഒന്നും പെടാതെ ടാക്സ് ഇവേഷൻ ആണ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് എന്താണ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ടാക്സ് ഇവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത്. ഒരു ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ നേച്ചറിൽ വരും. ആ മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയാണോ എമൗണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഇൻകം സ്പൗസിന് കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫറർക്കല്ല, അയാളുടെ സ്പൗസിന് ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. എമൗണ്ടിന്റെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് ഇവിടെ മിസ്റ്റർ വി ബ്രദറിന്റെ വൈഫിന് 6 ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് എത്രയേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ? 5 ലക്ഷം. സോ ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ എത്ര വരെ വരത്തുള്ളൂ? 5 ലക്ഷം. സോ മിച്ചം വരുന്ന 1 ലക്ഷം എന്താണ്? ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല. മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്തിൽ വരത്തുള്ളൂ? ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ വരത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ. അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന എമൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ? ഇല്ല, വരത്തില്ല. ഇവിടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ അല്ല, അത് വേറെ. അതെന്താണ് വൈഫിന്റെ ഏത് റിലേറ്റീവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് രീതിയിൽ പോകും. ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല. ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്ലബിങ്ങിന്റെ പോർഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ 5 ലക്ഷത്തിന് 2 പേർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും? അങ്ങോട്ട് 2 പേർക്കും വരും. സോ പക്ഷെ നമുക്ക് നോർമലി എന്താണ് ക്ലബിംഗ് പോർഷനിൽ എല്ലാം പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ മിസ്സിസ് വിക്ക് 5 ലക്ഷം കിട്ടി. ഈ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്താണ്? മിസ്സിസ് വിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്തിൽ ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്? മിസ്റ്റർ വിയുടെ കൂടെ. അതേപോലെ ബ്രദറിന്റെ വൈഫിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ബ്രദറിന്റെ കൂടെയാണ് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ശരിക്കും എന്താ ബ്രദറിന്റെ വൈഫിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാണ്? മിസ്റ്റർ വി ആണ്. നമ്മുടെ ക്ലബിംഗ് പോർഷൻ പ്രകാരം അത് ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഈ ബ്രദറിന്റെ വൈഫിന് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് മിസ്റ്റർ വിയുടെ വൈഫിന് മിസ്സിസ് വിക്ക് കിട്ടുന്ന പക്ഷെ മിസ്സിസ് വിക്ക് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? മിസ്റ്റർ വിയുടെ ബ്രദറാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം മിസ്സിസ് വി കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? മിസ്റ്റർ വിയുടെ കൂടെ. അതായത് ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫറിന് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ആ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ അതേപോലെ 6 ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്ര വരെ വരത്തുള്ളൂ? 5 ലക്ഷം വരെ വരത്തുള്ളൂ. 5 ലക്ഷത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ബ്രദറിന്റെ വൈഫിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? ബ്രദറിന്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണ്? ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ ബ്രദറിന്റെ വൈഫാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ല, അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മുടെ ക്ലബിംഗ് പ്രൊഫഷനിലെല്ലാം ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫറുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ 2 കേസ് പറയാം. മിസ്റ്റർ വി, ദെൻ മിസ്സിസ് വി. ഇവിടെ മിസ്റ്റർ വിയുടെ ബ്രദറിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ്. മിസ്റ്റർ എക്സ് ബ്രദർ ആണ്. ഇത് മിസ്സിസ് എക്സ്. സോ മിസ്റ്റർ വി എന്ത് ചെയ്തു? മിസ്സിസ് എക്സിന് ഒരു 6 ലക്ഷം കൊടുത്തു. നോർമൽ ക്ലബിംഗ് പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫറുടെ കയ്യിലാണ് വരേണ്ടത്. സോ ഇത് ആ സമയത്ത് മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ത് ചെയ്തു? മിസ്റ്റർ എക്സ് ബ്രദറിന്റെ വൈഫിന് ഒരു 5 ലക്ഷം കൊടുത്തു. ഉണ്ടോ? സോ ഇത് ഉണ്ടോ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചും കൊടുത്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതെന്താണ്? ഒരു ടാക്സ് ഇവേഷന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിന്റെ പർപ്പസ് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ പോലെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ 6 ലക്ഷം 5 ലക്ഷം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താണ് മാച്ചിങ് കൺസൾട്ടൻസി എത്രയാണ്? 5 ലക്ഷം വരെ എന്തിനകത്ത് വരത്തുള്ളൂ? ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ. ദെൻ മിസ്സിസ് എക്സ് എന്ത് ചെയ്തു? കിട്ടിയ 6 ലക്ഷത്തില് എല്ലാം ഇട്ടു. ബട്ട് ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ 5 ലക്ഷം എത്രയാണ്? 9%, 8 മാസം. എത്ര കിട്ടും? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മിസ്സിസ് എക്സിന് 30,000 കിട്ടും. അതേപോലെ മിസ്സിസ് വൈക്ക് എത്ര കിട്ടും? 30,000 കിട്ടും അല്ലെ?
നോർമലി ഈ മിസ്സിസ് വിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻകം എന്താണ്? മിസ്റ്റർ എക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഇതിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ നോർമലി 64 പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ 60 പ്രകാരം ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷെ ഈ ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ഇൻകം ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? മിസ്റ്റർ വിയുടെ കൂടെ. ഈ മിസ്സിസ് എക്സിന്റെ ഇൻകം ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? മിസ്റ്റർ എക്സിന്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയോ? മിസ്റ്റർ എസ് ഹാസ് 4 children consisting 2 daughters, 2 sons. The annual income of 2 daughters were 9,000 and 4,500 and of son were 6,200 and 4,300 respectively. The daughter who has income of 4,500 was suffering from a disability specified under section 80U. Compute the income earned by minor children to be clubbed in the hands of Mr. S. So, Mr. S in the Gaile club in income at Ranam Chochikinada, 2 daughter, 2 sons. So D1, D2. D1 in a 9,000, D2 in a 4,500, then son 1, son 2. Son 1, son 2. Son 1 in a 6,200, 4,300. Then daughter 2 in a matram. Now can the exception on 80U disability on it club. So special talent work manual work 80U on it will not be clubbed. Baki ellam club club cheyyuvanengil prashanam kodana endu orthanam under section 10 subsection 32 etra vechi kittum 1500 korikam etra toode 7500 then adevole ഇവിടെ രണ്ടുപേർക്കും എത്ര വെച്ച് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം? ഇവിടെയും 1500 കുറയ്ക്കാം, ഇവിടെയും 1500 കുറയ്ക്കാം. എത്രയൊക്കെ വരും? 4,700 then 4,300 2,800. So in total 15,000 rupees ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മൈനറുടെ എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. Yes, sir. Next question. During the previous year 21-22, the following transactions occurred in respect of Mr. A. Mr. A has a fixed deposit of rupees 5 lakh in Bank of India. He instructed the bank to credit the interest on deposit at 9% from 1/4/2021 to 31/3/2022 to the savings bank of Mr. B, son of his brother, to help him in his education. എന്തായിരിക്കും ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുവോ ഇല്ലയോ? അവന്റെ എഡ്യൂക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Then adjustment B നോക്കാം. Mr. A holds 70% in a shares in a partnership firm. Mrs. A receives a commission of 25,000 from the firm for promoting the sales of firm. Mrs. A possesses no technical or professional qualification. So എന്ത് വന്നു? മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കിട്ടി. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് son of his brother to help him in his education പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നോക്കാം. സോ ഇത് എയുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം കിട്ടി. മിസ്റ്റർ എ gifted a flat to Mrs. A on April 2021. During the previous year 21-22, Mrs. A's income from house property computed 52,000. So Mr. A gift ചെയ്താണ്. സോ മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെ ഇത് ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ആണോ അതോ സെക്ഷൻ 27 ആണോ? ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻ 27 ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 64 ഏതെങ്കിലും ആണോ? ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ, റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം ഡീംഡ് ഓണർ ആയിട്ടുണ്ടോ? സെക്ഷൻ എഴുതാനാണ് അവിടെ മാർക്ക്.
അവിടെ ഇതെന്താണ്, ഇത് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും, അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ വരും, ബട്ട് സെക്ഷൻ എഴുതുന്നതിലാണ് അവിടെ കാര്യം. ദെൻ പിന്നെ എന്താണുള്ളത്, Mr. A gifted 2 lakhs to his minor son, who invested the same in a business. He derived income of 20,000 from the investment. So ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 20,000 എന്താണ്? ക്ലബ് ബിയോ ഇല്ലയോ? ക്ലബ് ബി. സോ 20,000 ക്ലബ് ബി. നമുക്ക് ഇവിടെ മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് മിസ്സസ് എയുടെ ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അവരുടെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മിസ്റ്റർ എ is minor son, derived income of rupees 20,000 through business activity involving application of his skill. Club A. ഇല്ല. Club A ഇല്ല. During the year, Mr. A got a monthly pension of rupees 10,000. He had no other income. Mrs. A received rupees 20,000 per month from a part-time job. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നോക്കണ്ട. ആദ്യം ക്ലബ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ഏതൊക്കെയാണ് എടുത്തു. സോ മൈനറുടെ ഇൻകം ക്ലബ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് പാരന്റ് ഹൂസ് ഇൻകം ഹയർ ബിഫോർ കൺസിഡറിംഗ് ദ മൈനേഴ്സ് ഇൻകം. സോ particulars, Mr. A, Mrs. A. സോ മിസ്റ്റർ എക്ക് എന്ത് മാത്രമാണ്? പെൻഷൻ മീൻസ് എന്താണ്? സാലറി അല്ലേ? അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ, മന്ത്ലി പെൻഷൻ ഈസ് ആൻ അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ. അതെവിടെയാണ് വരുന്നത്? സാലറിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ സാലറിയിൽ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? 10,000 ഓഫ് വാട്ട് എ മന്ത്ലി പെൻഷൻ. സോ 10,000 into 12 എത്രയാണ്? 1,20,000. തീർന്നോ? സാലറി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെയാണ് ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 16 ക്ലോസ് IA. 50,000 കുറച്ചാൽ മിസ്റ്റർ എയുടെ സാലറി എത്രയേ ഉള്ളൂ? 70,000 ഉള്ളൂ. മിസ്സസ് ബിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? 20,000 ഫ്രം എ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്. സോ സാലറി എന്നല്ല പറയുന്നത്, മിസ്സസ് എക്ക് പാർട്ട് ടൈം റിസീവ്സ് എ സാലറി എന്നല്ലേ മിസ്സസ് എ. സോയ്ക്ക് എത്രയാണ്? 20,000 per. സോ 20,000 into 12 എത്ര കിട്ടും? 2,40,000. അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സാലറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം 50,000 കുറച്ചാൽ മിസ്സസ് എക്ക് എത്ര കിട്ടും? 1,90,000. സോ ഹയർ ഇൻകം ആർക്കാണ്? മിസ്റ്റർ എക്കാണോ മിസ്സസ് എക്കാണോ? അല്ലെ? സോ ഉണ്ടോ ഓർത്തോണം, മൈനറുടെ ഇൻകം എല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻകം. സോ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടോ ചിലതൊക്കെ മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെ. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിഫോർ ഉണ്ടോ ആ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും, മൈനറിന്റെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വന്നാം. സോ വേറെ ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നോക്കണം. നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. എന്താണ്? മിസ്റ്റർ എ 75% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ എന്താണ്? മിസ്സസ് ബിക്ക് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ട്. അത് ആരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്? മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെ തന്നെ അല്ലേ? അതെ. ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എടുത്തു. ദെൻ ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ദെൻ ഇത് ഇവിടെ എന്താണ്? ഇൻകം 25,000 ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെയാണ് കമ്മീഷൻ. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് 25,000. അത് മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെ തന്നെ ക്ലബ് ചെയ്യും. ക്ലബ് സോ അത് എടുത്തു നമ്മള്. ദെൻ ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇതും ആരുടെ കൂടെയാണ് വരുന്നത്? സോ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 52,000 ആരുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം? ആരുടെ കൂടെ ക്ലബിംഗ് എന്നല്ല, ആരുടെ ഇൻകം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? മിസ്റ്റർ എ. സോ അവിടെ പറയേണ്ടത് സെക്ഷൻ 27 ക്ലോസ്. സോ അതെന്താണ്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് 52,000 മിസ്റ്റർ എയുടെ വരും. ദെൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മിസ്റ്റർ എക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടോ? മിസ്റ്റർ എക്ക് വരുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. Mr. A had a fixed deposit 5 lakh in a bank. He instructed the bank to credit the interest 9%. So, you'll complete all other. So, 5 lakh in the 9% income. So, 5 lakh in 9%, 45,000. This 45,000 Mr. B savings account of Mr. B, son of his brother. So, brother, that means income transfer without transfer of asset. Without asset. This section track there. 60. Section 60 പ്രകാരം ഇത് ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യണം? ഈ 45,000 എയുടെ കൂടെ അല്ലേ? സോ സെക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 60 പ്രകാരം എയുടെ കൂടെ എത്ര ക്ലബ് ചെയ്യണം? 45,000. സോ ഉണ്ടോ? ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്? മൈനറുടെ ആണ് അല്ലെ? സോ മൈനറുടെ ഇൻകം എന്താണ്? ക്ലബ് വിത്ത് ദോസ് പാരന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ദാറ്റ് പാരന്റ് ഹൂസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഹയർ. സോ മൈനറുടെ ഇൻകം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബാക്കി പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? മിസ്റ്റർ എയുടെ ഇൻകം 1,92,000. എത്രയാണ്? 1,92,000. 1,92,000 ആണ് മിസ്റ്റർ എക്ക്. മിസ്സിസ് എക്കോ 1,90,000 ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനറുടെ ഇൻകം ആരുടെ കൂടെയാണ് ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ആദ്യം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ 70 ഉള്ളൂ, ഇവിടെ 190 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഉണ്ടോ, ബിഫോർ കൺസിഡറിങ് മൈനേഴ്സ് ഇൻകം, ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ട മൈനറുടെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആർക്കാണോ ടോട്ടൽ ഇൻകം? സോ ആർക്കാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം? എയ്ക്കാണ്. സോ മൈനറുടെ ഇൻകം അല്ല ആരുടെ കൂടെയാണ് ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ടത്? എയുടെ കൂടെയാണ് അല്ലെ? ദെൻ നോക്കാം ഇനി എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. സോ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു സെക്ഷൻ 60. ദെൻ സ്പൗസിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തത് മിസ്റ്റർ ഐ ഗിഫ്റ്റ് 2 lakh. മൈനർ സൺ, സോ മൈനർ സൺ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 20,000 കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ മൈനർ സൺ ഡെറിവേഡ് ഇൻകം 20,000 ത്രൂ സ്കിൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇതെന്താണ് ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ട? സോ ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻകം ഏത് മാത്രമാണ്? ഇത് മാത്രമാണ്. സോ പെർ സൺ പെർ മൈനർ ചൈൽഡ് പെർ ആനം എത്ര ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എക്സംഷൻ കിട്ടും? 1,500. സോ മൈനറുടെ ഒരു 20,000 ആണുള്ളത്. അണ്ടർ സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 32 എത്ര കുറയ്ക്കാം നമുക്ക്? എക്സംഷൻ 1,500 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം എത്ര ഉണ്ട്? മൈനറുടെ ക്ലബ് ചെയ്യാനായിട്ട് 18,500. സോ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇവിടേക്ക് എത്ര വരും? 1,90,000. ഇവിടെ സാർ ഈ 1,500 പെർ ആനം ആണോ? പെർ ചൈൽഡ് പെർ ആനം 1,500. മന്തല്ല, പെർ ആനം. സോ ഒരു വർഷം ഒരു ചൈൽഡിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്ന എമൗണ്ട് 1,500 ആണ് മാക്സിമം. സോ അതിൽ കുറവാണ് ഇൻകമെങ്കിൽ അത്രയും. ടോട്ടൽ 2,10,500. 2,10,500 മിസ്റ്റർ എക്ക്. മിസ്സിസ് എക്ക് 1,90,000. ദെൻ അത് കൂടാതെ മിസ്റ്റർ എസ് മൈനർ സൺ. സോ മൈനർ സണ്ണിന് എത്രയാണ്? ഒരു 20,000 ഉണ്ട്. അത് മൈനർ സണ്ണിനെയാണ് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോളം കൂടെ എടുത്ത് മൈനർ സണ്ണ് എടുത്ത് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇൻകം ഓഫ് മൈനർ സൺ, ഇൻകം ഓഫ് മൈനർ സൺ കിട്ടും 20,000. അത് ആരെ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും? മൈനർ സണ്ണിനെ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, Yes, sir. next one. Mr. A gifted a house property valued 50 lakh to his wife, Mrs. B, who in turn has gifted the same to Mrs. C, their daughter-in-law. The house was let out at 25,000 per month throughout the year. Compute the income, total income of Mr. A and Mrs. C. Will your answer be different if the said property was gifted to his son
comma husband of Mrs. C. ഇടയിലാണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, മിസ്റ്റർ എ ഉണ്ട്, എന്ത് ചെയ്തു, മിസ്സിസ് എക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ 50 lakh to his wife മിസ്സിസ് ബി. സോ 50 lakh ഉള്ളത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ, ഇനാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്താൽ ആരാണ്? സെക്ഷൻ 27 അല്ലേ? സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം ആരാണ് ഡീംഡ് ഓണർ? മിസ്റ്റർ എ. ഡീംഡ് ഓണർ മിസ്റ്റർ എ ആണ്. ദെൻ മിസ്സിസ് ബി എന്ത് ചെയ്തു? സൺസ് വൈഫ്. സൺസ് വൈഫിന് കൊടുത്താൽ ഏത് സെക്ഷനാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സൺസ് വൈഫിന് കൊടുത്താൽ, പാരന്റ് സൺസ് വൈഫിന് കൊടുത്താൽ സെക്ഷൻ 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 6. സോ ഇത് പ്രകാരം എന്താണ്? 25,000 പെർ മന്ത്. സോ 25,000 into 12. അതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കാം? 30% മൈനസ് 30% കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും? സോ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് 25,000 into 12. അതിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഇല്ല, നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ സെയിം കിട്ടും. 24 ക്ലോസ് എ പ്രകാരം 30% കുറച്ച് കാണിക്കുക. എത്ര കിട്ടും? ഫിഗർ 2,10,000. സോ ഇത് ആർക്കായിരിക്കും ടാക്സ്? ഈ ഒരു 2,10,000 ആർക്കായിരിക്കും ടാക്സബിലിറ്റി വരുന്നത്? മിസ്റ്റർ എ. മിസ്റ്റർ എ, ബിക്കോസ് മിസ്റ്റർ എ ആണ് എന്ത്? ഡീംഡ് ഓണർ. മിസ്സിസ് ബി ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മിസ്റ്റർ എ ഈസ് ദ ഡീംഡ് ഓണർ. സോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ സെക്ഷൻ 27 ക്ലോസ് 1 പ്രകാരം എന്താണ്? ഡീംഡ് ഓണർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ്, അതിന്റെ ഇൻകം അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന ഡീംഡ് ഓണർക്കായിരിക്കും. സോ മിസ്റ്റർ എയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. മിസ്സിസ് സിക്ക് എന്താണ്? ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ദെൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ മിസ്റ്റർ എക്ക് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ 2,10,000, മിസ്സിസ് സിക്ക് വരത്തില്ല. Will your answer be different if the said property was gifted to his son? മിസ്റ്റർ എ ആർക്ക് കൊടുത്തു? സണ്ണിന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ? സൺസ് വൈഫ് ആണെങ്കിലും. സണ്ണിനാണെങ്കിൽ എന്താണ്? റിലേറ്റീവിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരും. സോ എന്താണ്? ആ കിട്ടുന്ന അസറ്റ് എന്തല്ല? അസറ്റ് എത്ര വലുതാണെങ്കിലും എന്താണ്? റിലേറ്റീവ് ഡെഫിനിഷൻ വന്നാൽ 56 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 10 അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇല്ല. സൺ ഇത് റെന്റിന് കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം 2,10,000 ആരെ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും? സണ്ണിനെ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും. ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ സണ്ണിന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി. സോ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്? ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആർക്കേ വരത്തുള്ളൂ? സണ്ണിനെ വരത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് കിട്ടുമ്പോഴും എന്താണ്? റിലേറ്റീവ് ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത്. എത്ര വലിയ അസറ്റ് കിട്ടിയാലും റിലേറ്റീവ് തന്നാൽ ടാക്സബിൾ അല്ല, അതർ സോഴ്സിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ. Next question. A property business was started by Srimati R in the year 2019 as on 1/4/2020. Her capital in the business was 3 lakh. സാറേ ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം 11 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇല്ല അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. Gifted to husband. അതായത് സൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് മിസ്സിസ് സി. സോ അച്ഛൻ മകന് കൊടുത്താൽ കൊടുക്കുന്ന അസറ്റ് എന്തിനകത്ത് വരും? റിലേറ്റീവ് ഡെഫിനിഷനിൽ വരും. കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. സോ മകന് കിട്ടിയത് റെന്റിന് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്താണ്? ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. 64 ഒന്നും വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആരെ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും? സണ്ണിനെ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 27 അട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ട്രാൻസ്ഫറുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ ആർക്കാണോ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അയാളെ ടാക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Then next question. Okay. 1/4/2020 ആരാണ്? റാണി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ബിസിനസിന് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരുന്നു? 3 lakh. ഹസ്ബൻഡ് ഗിഫ്റ്റഡ്. സോ 2000 അന്ന് തന്നെ എത്ര കൊടുത്തു? 2 ലക്ഷം രൂപ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 5 ലക്ഷം ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തു. പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2021 ഇൻകം എത്രയാണ്? 1,50,000. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 21-22 ഇൻകം എത്രയാണ്? 3,90,000. Compute the income to be clubbed in Rani's husband for the assessment year 22-23. So assessment year 22-23 ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അസസ്മെന്റ് ഇയർ 22-23 നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം ഇതാണ്. സോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതായത് 2021 ഇൻകം എത്രയുണ്ട്? 1,50,000. സോ 1,50,000 മൊത്തം ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഇവിടെ ക്ലബിംഗ് ചോദിച്ചാൽ ഏത് വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 21, 22, 23 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 21, 22 ക്ലബിംഗ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഈ 1,50,000 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലബിങ്ങിന് പ്രൊഫഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആകും. പക്ഷെ ഈ എൻറ്റയർ 1,50,000 എന്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും? സോ ഞാൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ ഈ 1,50,000 മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അക്കൗണ്ട്സില്. സോ 2021-22 ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ? ഇത് ഇൻകം ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ 2020. സോ 2021 തുടക്കത്തില് 3 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 ലക്ഷം ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി. അങ്ങനെ 5 ലക്ഷം അന്ന് തന്നെയാണ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. ദെൻ ആ വർഷം നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്ത് എത്ര ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി? 1,50,000. 6,50,000. ഓക്കെ. സോ ഈ 5 lakhന്റെ കൂടെ 1,50,000 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയുണ്ട്? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ തുടക്കത്തിൽ എത്രയുണ്ട്? 6,50,000 ഉണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ വെച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എത്ര ഇൻകം കിട്ടിയത്? 3,90,000. ഈ 3,90,000 ഇൻകം കിട്ടാനായിട്ട് എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്? 6,50,000. ഈ 6,50,000 ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 2 lakh. 2 lakhs. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന്, അത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് എക്സാമിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു വർഷം കൂടെ കടത്തി. സോ ഇവിടെ കൊണ്ട് എന്താണ്? ഇവിടെയും ക്ലബിംഗ് പ്രൊഫഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 1,50,000 എന്താണ് 3:2 ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വർഷം ടാക്സ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോഴും എത്രയാണ്? എൻറ്റയർ എമൗണ്ട്. സോ അല്ലാണ്ട് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല. എന്താണ്? ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താണ് ഡീംഡ് അയാൾ ഇൻകം ആയിട്ട് കണക്കാക്കി ടാക്സ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇൻകം ഇവിടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മൊത്തം ഇൻകം ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത്. സോ അടുത്ത വർഷം 6,50,000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് 3,90,000 കിട്ടി. ഒരിക്കലും ഈ ക്ലബിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഈ 2 ലക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ അക്രീഷൻ എടുക്കില്ല. സോ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും? 2 ലക്ഷം. സോ 2020 ഈ 3,96,000 2022-23 ക്ലബ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും? 2 lakh. 2 lakh. So 3,90,000 divided by total investment 3,90,000 divided by 6,50,000 into 2 lakhs. Right? 1,20,000. 1,20,000. Clear ആണോ? So 1,20,000 ക്ലബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ എന്താണ്? അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് എന്താണ്? ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക്. സോ ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് എന്താണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്ലോസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുന്നത്. സോ ഓപ്പണിംഗിലുള്ളത് എന്താ? ഡ്രോയിങ്സ്, ഡിലീഷൻസ് പ്ലസ് അഡീഷൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ഇൻകം. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് സാർ.
സോ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ കേട്ടോ. ഈ അക്കൗണ്ട്സും അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇൻകം ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തമ്മിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് വലിയ ഇമ്പാക്ട് വരുന്നതാണ് ഇത്. സോ ഇവിടെ നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാപിറ്റലില് അതാണ് റാണിയുടെ പോർഷൻ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യും. സോ അത് അക്കൗണ്ടിങ് പർപ്പസിനല്ല, ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് മാത്രം. ഒരിക്കലും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ 2 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി, നിങ്ങളെയാണ് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളെ ഇത്ര ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണത്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Mr. B, the Karta of HUF, whose members derive income as given below. Income from B's profession 45,000. Then Mrs. B's salary as fashion designer 76,000. Minor son D, interest on fixed deposit with bank, which were gifted to him by his uncle 10,000. Minor daughter P's earnings from sports 95,000. D's winning from lottery gross 1,95,000. 1,95,000. So Bയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ഫ്രം പ്രൊഫഷൻ, സാലറി, ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആയിട്ടുള്ള സാലറി. സോ ഇത് അവരുടെ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് 64 സബ്സെക്ഷൻ 1A. സോ മൈനർ ഡോട്ടേഴ്സ് പീസ് ഏർണിങ്സ് ഫ്രം സ്പോർട്സ്. സ്പോർട്സിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്യാതെ സ്പോർട്സിൽ കിട്ടുമോ? ഇത് ക്ലബ് ചെയ്യണോ? ക്ലബ് ചെയ്യണോ? വേണ്ട. Then D's winnings from lottery. മൈനർ സൺ ആണ്. മൈനർ സണ്ണിന് ലോട്ടറി വിന്നിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനർ ചൈൽഡ് ആണ്, എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലബ് ചെയ്യും. സോ ഇത് നെറ്റ് അല്ല, ഗ്രോസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് TDS കുറച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്ലബ്. സോ ഇത് ഗ്രോസ് ആണ്. സോ ഗ്രോസ് ആണ്, നെറ്റ് അല്ല, ഗ്രോസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടാക്സ് കുറയ്ക്കാത്തതാണ്. ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ ബി ക്ലബ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് that parent whose total income is greater. So ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ particulars A, Mr. A, Mr. B, Mrs. B, then minor son D ഉണ്ട്, minor daughter P ഉണ്ട്. So income from business from B's profession. So PGBP എത്ര വരും? 45,000. Then Mrs. B salary. സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം? കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കുറയ്ക്കണം? 76,000 എത്ര കുറയ്ക്കണം? കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 50,000 കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രയേ ഉള്ളൂ? മിസ്സിസ് ബിക്ക് 26,000. ഓക്കെ. ദെൻ മൈനർ സണ്ണിന് FD കിട്ടുന്നത് ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? FDയിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് 10,000. ആരുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും? ഇവിടെ 45,000. ബാക്കി മൈനർ സണ്ണിന്റെ ഡോട്ടറിന്റെ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, 26,000. ആർക്കാണ് കൂടുതൽ? മിസ്റ്റർ ബി. സോ മൈനർ സൺ ബി എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? 15,000. എത്രയാണ്? 10,000. സോ മൈനർ സണ്ണിന് കിട്ടുന്നത്, ഒരാൾ മൈനറിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എത്ര വരെ നമുക്ക് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാം? 1,500 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8,500. നമ്മൾ അതും എടുത്തു. തൊട്ട് വന്ന മൈനർ പിയുടെ ഏണിങ്സ്. മൈനർ പിയുടെ ആർക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ക്ലബ് ചെയ്യുമോ? അത് ക്ലബ് ചെയ്യുമോ? സ്പോർട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുക മീൻസ് സ്വന്തം ടാലന്റിൽ കിട്ടുന്നല്ലേ. സോ അത് ആർക്ക് തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും? 95,000 മൈനർ PA തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും. ദെൻ വിന്നിങ്സ് ഫ്രം ലോട്ടറി അതർ സോഴ്സില്ല. സോ 95 നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു. 1,95,000 ആണ്. സോ ലോട്ടറി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1,95,000. 115 എത്രയാണ്? 30% കുറയ്ക്കണം. 30%
എത്രയാണ് 1,95,000 മൈനസ് 30% കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര പറയും? 115 BB പ്രകാരം 58,500 അല്ലേ? 1,36,500. സോ എത്രയായിട്ടും 1,36,500 ആണ് അതിവിടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇനി 1,500 കുറയ്ക്കരുത്, അത് ഡിക്ക് തന്നെയാണ്. ഡിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു വർഷം മാക്സിമം എത്ര കിട്ടുള്ളൂ? 1,500 കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ഇത്രയാണ് ഈ എമൗണ്ടും മിസ്റ്റർ എയുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യും. ഇത് ക്ലബ് ചെയ്യത്തില്ല, മൈനർ ഡോട്ടർ പിക്ക് തന്നെ ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇതൊക്കെ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് എഴുതുക, ഞാൻ ഫിഗർ കാണിക്കാം. ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം, ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം. സോ 4-5 സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൈനറുടെ ഇൻകം ഉണ്ട്, വേറെ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്ലബിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മൈനറെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ ക്ലബിംഗ് നടത്തിയിട്ട് അതിനുശേഷം ആർക്കാണോ കൂടുതൽ ഇൻകം നോക്കണം. ഒറ്റയടിക്ക് ആദ്യത്തെ ലൈൻ വെച്ച് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഇന്ന ആൾക്കാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കൂടുതൽ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മൈനറുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം 1,500 കുറയ്ക്കുന്നത്, സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ കോട്ട് ചെയ്യാം. തിയറി ആയിട്ട് 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം. 64 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്ലോസ് 2 ക്ലോസ് 4 6 7 8 അതാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഉൾപ്പെടെ എഴുതുക. ആകെ 4 സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ഉൾപ്പെടെ എഴുതുക. ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഏരിയ ആണ്. സോ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരി ഫോർ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.